Okay, so let us start. Good evening, friends. Welcome to our Wednesday weekly webinar. So today is 20th May 2026. So we are again joined on this live program. As all of you know, every Wednesday 8:30 p.m. we will be assembling on this Google Meet platform, and we will be discussing various aspects and the various aspects of natural farming and the present challenges whatever we are facing and the future planning. So today we have taken this subject, managing organic soil inputs with less dependency on animal or poultry manure. So I'll just run through this, why I have taken this subject and what is the alternative we have to reduce our investment on these kind of organic inputs. So we'll get into that in detail in today's presentation. Then we will look at our open sharing. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಿತ್ರರೇ, ಬುಧವಾರದ ಈ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಗೂಗಲ್ ಮೀಟ್ ವೆಬ್ ಸರಣಿಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ನಿಮಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಮಾಹಿತಿ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿ ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ 8:30ಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಗೂಗಲ್ ಮೀಟ್ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ತೀವಿ. ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿ ಮುಂದಿನ ಹಾದಿ, ಈ ಒಂದು ಶಿರೋನಾಮೆಯಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಹಾದಿಯನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸ್ಕೊತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸುಮಾರು ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ, ಅಂದರೆ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಜೂನ್ 12ಕ್ಕೆ ನಮಗೊಂದು ವರ್ಷ ತುಂಬುತ್ತೆ. ಸುಮಾರು 49ನೇ ಎಪಿಸೋಡ್ ಇದು. ಈ 48 ಎಪಿಸೋಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿಯ ಮಜಲುಗಳನ್ನು, ಮುಂದಿನ ಹಾದಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂದೇಹಗಳನ್ನು, ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸ್ಕೊತಾ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು 20ನೇ ತಾರೀಕು ಮೇ 2026 ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ 8:30ಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಈ ಒಂದು ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ಸಂಚಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರೋ ವಿಷಯ, ನಮ್ಮ ಸಾವಯವ ಒಳಸುರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾಣಿ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ನಮ್ಮ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ಹೇಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವತ್ತತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಈ ಪ್ರಾಣಿ ತ್ಯಾಜ್ಯದ ಗೊಬ್ಬರಗಳು, ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರಗಳು ಅಂದರೆ ಏನು, ಅದನ್ನು ಯಾಕೆ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ, ಏನು ಬದಲಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗಿದೆ ಇವಾಗ, ನಾವು ಯಾಕೆ ಈ ಪ್ರಾಣಿ ತ್ಯಾಜ್ಯದ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಅವಲಂಬಿಸೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸ್ಕೊಂಡು, ಇದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಲಮಾನದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಬದಲಾವಣೆ, ಈ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಹೊಂದ್ಕೋಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಒಳಸರಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಒಂದು 20 ನಿಮಿಷ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮತ್ತು ಅನುಮಾನಗಳನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ why we need to reduce this animal based or poultry based manure as an organic input, particularly in this year, that is the coming season. What is the change in situation, we'll understand. Then we also look at the alternatives what we have, and then conclude this presentation. So as you know, with projected reduced supply of chemical fertilizers, there is already a rising of a flag, an alarm is there. Even the government is telling that because of this war situation in the West Asia, etc., so there will be a less availability of chemical fertilizers in the market. So this year, there is coming this monsoon season, so in June to November 2026, there is a significant non-availability of sufficient quantity of these chemical fertilizers. If the chemical fertilizers and other chemical inputs are not available, then what this mainstream agriculture will do? So they look at alternative, and in the absence of or short supply of chemical fertilizers, these chemical farming practices farmers look at the organic inputs, and then they need to buy from outside, and they look at the organic inputs based on animal residues, that is the farmland manure from cow dung, the sheep and goat manure, and the poultry manure. So what we expect is there will be an increase in demand for this FIM, sheep manure and the poultry manure. As the demand increases and supplies remains a challenge, there will be a surge in demand for this FIM and other animal residues manure because of less availability of chemical fertilizers. So this will going to happen very shortly. In couple of weeks from now, we will go to hit this situation. When that will happen, there is a growing demand for this animal residue manure or a poultry manure. Then what happens? The chemical input based farmers start looking at this as an input because they have to add inputs to the soil to grow. In the absence of or the less availability of chemical fertilizers, they will be looking at purchasing this animal residue manure. Thereby, they look at this as an alternative option, and thereby there will be an increase in demand for the animal residue manure. So few of us who are practicing natural farming / organic farming,
we also trying to source some of this animal residue manure. So but now what happens, because of the increase in demand, the cost will go up, the quality will suffer, and we may not able to get it also. So this is an alarming situation in front of us. Let us try to understand the situation and prepare ourselves better in advance. So that is the aim of today's presentation. ಮಿತ್ರರೇ, ಈಗ ನಾವು ಕೊಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಯುದ್ಧ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಇದರಿಂದ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರದ ಕಚ್ಚಾ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ತರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಕೃಷಿ ಮಂತ್ರಿ ಶಿವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಚೌಹಾಣ್ ಸರ್ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಸಲ ನಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು, ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿಗೆ ಬನ್ನಿ, ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೆನ್ನೆ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ, ಇದು ನೀವು ಗಮನಿಸಿರ್ಬೋದು. ಹಾಗಂತ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಓವರ್ನೈಟಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ರಾಸಾಯನಿಕದಿಂದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿ, ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಗೆ ಹೊರಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಕೃಷಿ ಮಂತ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಆದರೂ ಅವ್ರು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಏನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು ಬದಲಾದ ಕಾಲಮಾನ ಇವಾಗ ಒಂದು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗ್ತಿದೆ. ಈ ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಜೂನ್ನಿಂದ ನವೆಂಬರ್ 2026 ಮುಂಗಾರು ಮತ್ತು ಹಿಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳ ಬಳಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದರದ್ದು ಪೂರೈಕೆನೇ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಈ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆ ಕಮ್ಮಿಯಾಗಿ ಬಳಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೋ, ಈ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಿ ಕೃಷಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೃಷಿಕ ವರ್ಗ ಏನಿದೆ, ಮೈನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್, ಮುಖ್ಯವಾದ ಕೃಷಿ, ಅವರು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರದ ಕಡೆಗೆ ದೃಷ್ಟಿ ಹರಿಸ್ತಾರೆ. ಆಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದು ಪ್ರಾಣಿ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಉತ್ಪಾದಿಸತಕ್ಕಂತಹ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ, ಫಾರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆನ್ಯೂರ್ ಅಂತೀವಿ, ಅಥವಾ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಮೆನ್ಯೂರು, ಆಡು ಕುರಿ ಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಕೋಳಿ ಗೊಬ್ಬರ. ಈ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹುಡುಕ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಈ 3 ಥರದ ಗೊಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಈಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೇಡಿಕೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಬೇಡಿಕೆ ಬರೋದು ರಾಸಾಯನಿಕ ಕೃಷಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳು ಸಿಗದೇ ಇದ್ದಾಗ ಇದನ್ನು ಅವರು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋದು ಸಹಜವಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಗೊಬ್ಬರಗಳ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದರ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಗುಣಮಟ್ಟ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಗೊಬ್ಬರ ಸಿಗದೇ ಇರಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕೃಷಿಕರು ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳು ಸಿಗದೇ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಈ ಪ್ರಾಣಿ ತ್ಯಾಜ್ಯದ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಅಥವಾ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವು ಕೃಷಿಕರು ನಮ್ಮ ಗಿಡದ ಫಸಲು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಳೆ ಸಸ್ಯಗಳ ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಹ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಪ್ರಾಣಿ ತ್ಯಾಜ್ಯದ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ತಂದು ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತೀರ. ಸೊ ಇದು ನೀವು ಗಮನಿಸಿರ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಮಾಡೋರು ಈ ಪ್ರಾಣಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಈ ನಡುವೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕೃಷಿ ಮಾಡೋರು ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳ ಲಭ್ಯತೆ ಕಮ್ಮಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಇದನ್ನು ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಪೂರೈಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ, ಬೇಡಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಗೊಬ್ಬರಗಳ ಒಂದು ಗುಣಮಟ್ಟ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈ ಜೂನ್ ಮತ್ತು ನವೆಂಬರ್ 2026 ಮುಂದಿನ 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳು ನಮಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದನೂ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲಾಖೆಗಳಿಂದ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಕೃಷಿ ಮಂತ್ರಿ ಶಿವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಚೌಹಾಣ್ ಅವರು ಸಹ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಾವಯವವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ, ರಾಸಾಯನಿಕನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ ಸಾವಯವವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ಕೊಡುವಷ್ಟು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇವಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೃಷಿ ಮಂತ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೃಷಿ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾವಯವ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆದರೂ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜನ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್ ಯಾವ್ದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ ನೀವು. ಹಲೋ, ಎರಡು ಇರ್ತವೆ, ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಯಪ್ಪ. ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್ ಇದು. ವೆಬ್ ಕ್ಯಾಮ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗೈತೆ. ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಳ್ಕೊಡಿ ಅವರು. ಹಲೋ, ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಯಪ್ಪ. ಓಕೆ, ಸರಿ. So now how to minimize this animal residue manure. So as a natural farmer or an organic farmer, we should look at less dependency on this animal residue manure. So what is the alternative available? So instead of going for an animal residue manure, which is farmland manure, sheep goat manure or a poultry manure, we should look at the plant based or a plant residue based manure. It is mainly called as green manure. So our focus now should shift to this plant residue manure or a green manure as a possible input to our topsoil
in the coming season, that is June to November 2026. So in this presentation today, we will try to understand various options and how do we prepare and plan and grow this green manure or a plant residue based manure to manage our nutrition in the soil and feed our plants or crops. And we also use the de-oiled cake liquid manure as we are practicing now. So this will come to the center stage now. So there will be a much requirement or the need for us to use this de-oiled cake liquid manure as an input to the soil. So we should also grow some short-term green manure plants very quickly, like Sunnem Diancha, Arscom, etc. The mantra is wherever possible and everywhere. Wherever and everywhere, start planning to grow this short-term green manure crops and mulch them back into the soil. That will make yourself independent of the farmland manure or animal-based manure. So plan cover crops, intercrops, and focus on nitrogen-fixing plants, such as to generate more biomass, and grow some long-term, medium to long-term crops such as tur dal, avare, alasande, velvet beans, etc. These are the examples. I will discuss them in detail. So basically, we are shifting towards plant residue-based or a green manure-based manuring to our soil, rather than looking at a animal residue-based manuring, which is not available. Even if it is available, it will going to be expensive. ಮಿತ್ರರೇ, ಈ ಬದಲಾದ ಕಾಲಮಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರದ ಬೇಡಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಸಿಗಲ್ಲ, ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೂ ಅದು ದುಬಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅದರ ಕಡೆ ನೋಡೋದನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋಣ. ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಏನಿದ್ರು ಸಸ್ಯ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಹಸಿರೆಲೆ ಗೊಬ್ಬರದ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವಾಗಿಂದನೇ ಜೋಡಿಸ್ತಾ ಬಂದು ಈ ಸೀಸನ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಜೂನ್ 2026ರಿಂದ ನವೆಂಬರ್ 2026ರವರೆಗೆ ನಮ್ಮದು ಏನು ಬೆಳೆ ಸಸ್ಯಗಳಿದೆ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿನಲ್ಲಿ, ಆ ಬೆಳೆ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಆಹಾರವನ್ನು ನಾವು ಈ ಸಸ್ಯ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಹಸಿರೆಲೆ ಗೊಬ್ಬರದ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆದು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೇರಿಸೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಈ ಸಲ ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ವಿವಿಧ ಎಣ್ಣೆ ಬೀಜದ ಹಿಂಡಿಗಳಿಂದ ನಾವೇನು ಹಿಂಡಿ ದ್ರಾವಣ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದರದ್ದು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ತ್ಯಾಜ್ಯದ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ದುಬಾರಿ ಆಗುವ ಆ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ತಂದು ಹಾಕುವ ಬದಲು ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೇ ನಾವು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಬೆಳ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಸ್ಯ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಹಸಿರೆಲೆ ಗೊಬ್ಬರದ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆದು ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣಿಗೆ ನಾವು ಶಕ್ತಿ ತುಂಬುತ್ತಾ ಬರೋಣ. ಮುಂದಿನ 6 ತಿಂಗಳು ಜೂನ್ ಟು ನವೆಂಬರು ಇದೇ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಲಿ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವೋ ಪ್ರತಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ನೀವು ಈ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಹಸಿರೆಲೆ ಗೊಬ್ಬರದ ಗಿಡಗಳಾದಂಥ ಸೆಣಬು, ಡಯಂಚ, ಹುರುಳಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು, ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯ ಬೆಳೆಗಳಾದಂಥ ತೊಗರಿ, ಅವರೆ, ಅಲಸಂದೆ ಮತ್ತು ನಸುಗುನ್ನಿ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಹ ನಾವು ಬೆಳೀತಾ ಬಂದಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಸ್ಯ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳು, ಬಯೋಮಾಸು ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ನಾವೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವತ್ತತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿ ತ್ಯಾಜ್ಯದ ಗೊಬ್ಬರದ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅವರ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕೃಷಿಕರು ಅವರ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಆ ಸುಳಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ. ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೇ ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಪ್ರಾಣಿ ತ್ಯಾಜ್ಯದ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ತರದಲೇ ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡೋದನ್ನು ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮುಂದಿನ 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ರೆಸಿಡ್ಯೂ ಬೇಸ್ಡ್ ಆರ್ ಗ್ರೀನ್ ಮೆನ್ಯೂರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಪ್ರೋಚ್ to enrich our soil in the next coming 6 months for this season. So I have broadly classified into this 5 category. First one is focus on green manure crops. These are short-term green manure crops. We should focus on these green manure crops. Wherever possible, we should grow them. Then there will be an interspace where there is in our farm, the lot of interspaces are available where the sunlight is there, moisture can be maintained because of the monsoon or our own irrigation system. So wherever there is a sunlight exposure and the moisture, we can that interspace also we can grow some green manure crops or the biomass plants. Establish green cover everywhere. So this green cover, there are multiple green cover crops. We keep growing these green cover crops in this monsoon season such that sufficient biomass and nutrition fixing happens into the soil. Thereby there is no dependency on the farmland manure or animal residue manure. Grow perennial biomass plants. Most of us are already started growing these perennial biomass plants like Lyricidea ++. So now there is a greater need for us to populate them or grow more numbers of such perennial biomass plants.
and harvest them, that is chop them and drop them, mulch them, such that they will return as a biomass to the soil and enrich our soil. Use the de-oiled cake liquid, which we are already doing, most of us are doing now. Now there will be more focus in adding nutrition to the soil using this de-oiled cake liquid manure. So these are the 5 approaches, and we should integrate all these 5 in the next 6 months, that is June to November, such that we can able to sustain the soil inputs without depending on the animal manure. ಮಿತ್ರರೇ, ನಾವು ಪ್ರಾಣಿ ತ್ಯಾಜ್ಯದ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು, ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಬಳಕೆ ಮಾಡದಲ್ಲೇ ಸಸ್ಯ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳಿಂದನೇ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಈ ಒಂದು 5 ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸ್ಕೋಬೋದು. ಮುಂದಿನ 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಜೂನ್ನಿಂದ ನವೆಂಬರ್ ತನಕ, ಈ ಮುಂಗಾರು ಮತ್ತು ಹಿಂಗಾರು ಋತುಮಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ 5 ಕಡೆಗೆ ನಾವು ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಳೀತಾ ಬಂದು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದರೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಣಿ ತ್ಯಾಜ್ಯದ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ದುಬಾರಿಯಾಗುವ ಪ್ರಾಣಿ ತ್ಯಾಜ್ಯದ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ತಂದು ಹಾಕುವ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಪ್ರಮೇಯ ನಮಗೆ ಬರಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದು 5ಗಳು ಅಂತಂದರೆ, 5 ಮಾರ್ಗಗಳು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ, 1 ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಹಸಿರೆಲೆ ಗೊಬ್ಬರದ ಬೆಳೆಗಳು, 2 ನಮ್ಮ ಬೆಳೆ ಸಸ್ಯದ ಸಾಲುಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯತಕ್ಕಂಥ ಹಸಿರೆಲೆ ಗೊಬ್ಬರದ ಬೆಳೆಗಳು, ಮತ್ತು ಹೊದಿಕೆ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯ ಎಲ್ಲ ಇಂಚಿಂಚು ಜಾಗದಲ್ಲೂ ಸಹ ಹೊದಿಕೆ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದಾದಂಥ ಹಸಿರೆಲೆ ಗೊಬ್ಬರದ ಬೆಳೆಗಳು, ಮತ್ತು ಬಹುವಾರ್ಷಿಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಿರೀಕರಣ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಸಸ್ಯ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬೆಳೆಗಳು, ಅಂದರೆ ಗಿಡಗಳು, ನಮ್ಮ ಗ್ಲಿರಿಸೀಡಿಯಂ ಮತ್ತು ಇತರ ಮರಗಳು. ಇದನ್ನು ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ನಮ್ಮ ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆಯೋ ಇದನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಈಗ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ರಿ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ, ಮೇ ಜೂನಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಸ್ಯ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳು ಅದರಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವೇನು ಹಿಂಡಿ ದ್ರಾವಣ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದರ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿ ತ್ಯಾಜ್ಯದ ಗೊಬ್ಬರ ಸಿಗದೇ ಇದ್ದಾಗ ಹಿಂಡಿ ದ್ರಾವಣನೇ ನಮ್ಮ ಕೈ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ. ಆದಷ್ಟು ನಾವು ಹಿಂಡಿ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಬರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನಮಗೇನು ಇಳುವರಿ ಈ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಷ್ಟನ್ನೇ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಗಳಿಸ್ಕೋಬೋದು. ಈ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಯೋಜನೆಗಳು ಬರಲಿ ಅಂತ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ 5 ವೆರಿ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಇನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್, then we will conclude the today's presentation. The first one is focus on green manure, that is the short term green plants. So for the short term green plants we will grow this green manure plants, that is mainly Sunneem, Diancha and Horsegram. There are different ways of growing this. First thing is growing this green manure crops, green manure seeds around the basin of our plants, that is called green ring for a green plant. So we can create green ring now. So now the monsoon is coming, some moisture is being created in your farm. So go to every plant or a tree and create a basin or restructure the basin, and around the basin at various radius distance, depends on the crop you are choosing. For example, arecanut 1.5 feet radius, coconut 3 feet to 4 feet radius, your mango and fruit plants 2 feet radius. Like that you can make a different radius type of green rings. So make a radius on the basin, seed this green ring crops immediately. That is the Sunneem, Diancha and Horsegram combination. Seed them and establish the green ring immediately. So green ring around the green plant is the first focus, for which we are going to use the short term green manure crops such as Sunneem, Diancha and Horsegram. Few of us are already using this green ring concept. Many of you may be yet to introduce this. This is the easiest, simplest way or decentralized way of growing the green biomass in the basin of our commercial plant itself. So let us focus on creating green manure. So in a farm where there is sufficient sunlight and the water moisture can be maintained on the basin of the green plants, on the basin of our plants, this green ring can be easily established. So focus on this. Next is allow these biomass crops to grow for a good height and cut and mulch them around the plant basin itself. So this green ring, whatever the green ring we create, so just allow them to grow to sufficient time. That's about 6 to 8 weeks. Even more than 8 weeks as well. Then once it grows to sufficient height, then you just cut them, don't uproot them, cut them and mulch it around the basin itself. So thereby it will return a very good biomass into this. So during their crops, during their life cycle, these short term green manure plants will do nitrogen fixing, and later they return this biomass into the basin of the plant. It's inexpensive way of adding biomass to the basin of plant and adding nitrogen fixing to the soil. All the things will happen. Continue another cycle or one or two more cycles of this green ring creation
till say November, December 2026. So because these are about 60 to 75 days cycle. So you harvest the green ring and go and seed once again. This unnamed diancha and arsgram, keep seeding it such that from May to November you may have an opportunity to grow at least 2 to 3 times these green ring plants and chop them and mulch them then and there only. This will going to create sufficient manure, green manure to the basin of the plant itself in an inexpensive way without adding anything. You just have to maintain moisture when there is no rain, otherwise it will grow of its own. So growing green ring it should be a decentralized, inexpensive way, and let us follow it and grow at least 2 to 3 cycles till November 2026. What precaution has to be taken is, if you are doing a fresh planting or you are just planted last year and your new commercial crops are not grown to sufficient height, there may be situations where this green ring crop, that is unnamed diancha, overgrow on your commercial crop of interest. So it should not overshadow your main crop. So you have to manage this height. So chop it or maintain the height in such a way that your main crop should not be deprived of exposure to the sunlight. So you have to do this shade management accordingly. This is the only precaution you need to take. Again, so this is how first option is creating green ring around the green plant with an inexpensive decentralized method. ಮಿತ್ರರೇ, ನಾವು ಈ ಸಸ್ಯ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಯತ್ನ ಹಸಿರು ಗಿಡಕ್ಕೆ ಹಸಿರು ಬಳೆ. ಈ ಹಸಿರು ಬಳೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಡೆ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ಗಮನಿಸಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ತೋಟದಲ್ಲೂ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ನಾವು ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಬೆಳೆ ಸಸ್ಯವನ್ನು ನಾಟಿ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಆ ಬೆಳೆ ಸಸ್ಯದ ಸುತ್ತ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಸಿರು ಬಳೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಸಿರು ಬಳೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಹಸಿರೆಲೆ ಗೊಬ್ಬರದ ಬೀಜಗಳಾದಂಥ ಸೆಣಬು, ಡಯಂಚ ಮತ್ತು ಹುರುಳಿ, ಮೂರನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಂತರದಲ್ಲಿ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ಒಂದು ಹಂತದವರೆಗೂ ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅದ ನಂತರ ಒಂದು 2 ತಿಂಗಳು, 4 ವಾರ ಅಥವಾ 8 ವಾರ ಆದಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಅದೇ ಗಿಡದ ಬುಡಕ್ಕೆ ಮುಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಹಸಿರು ಬಳೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವುದು, ಹಸಿರು ಬಳೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಈ ಸೆಣಬು, ಡಯಂಚ, ಹುರುಳಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಕತ್ತರಿಸಿ ಮುಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡುವುದು ಒಂದು ವಿಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಸಸ್ಯ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳಿಂದನೇ ಸಾವಯವ ಅಂಶವನ್ನು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದ ಒಂದು ಕ್ರಮ. ಈ ಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊತಾ ಬರೋಣ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಸಲ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಣಿ ತ್ಯಾಜ್ಯದ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ತರ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದು ದುಬಾರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಹಸಿರು ಗಿಡಕ್ಕೆ ಹಸಿರು ಬಳೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಈ ಹಸಿರು ಗಿಡಕ್ಕೆ ಹಸಿರು ಬಳೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಾವು ಈ ನವೆಂಬರ್, ಡಿಸೆಂಬರ್ವರೆಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 2ರಿಂದ 3 ಸತಿನಾರು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ 45ರಿಂದ 60 ದಿವಸದ ಬೆಳೆಗಳು. ಪ್ರತಿ 60 ದಿವಸಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಇದನ್ನು ಕತ್ತರಿಸೋದು, ಮುಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡೋದು, ಮತ್ತು ಹೊಸ ಬೆಳೆನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋದು. ನಮ್ಮ ಯಾವ ಬೆಳೆ ಸಸ್ಯದ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಿಸಿಲು ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಹಸಿರು ಬೆಳೆ ಹುಲಸಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಸಸ್ಯ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಈ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯದ ಹಸಿರು ಬೆಳೆ ಸಸ್ಯಗಳಾದಂಥ ಸೆಣಬು, ಡಯಂಚ ಮತ್ತು ಹುರುಳಿ ತಮ್ಮ ಜೀವಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾರಜನಕವನ್ನು ಸ್ಥಿರೀಕರಿಸತಕ್ಕಂಥ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಬೇರುಗಂಟುಗಳಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಕೊಡುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಾರಜನಕ ಸ್ಥಿರೀಕರಣವೂ ಆಗುತ್ತೆ, ನೆರಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಒಂದು ಸಸ್ಯ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳು, ಬಯೋಮಾಸ್ ಸಹ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಗಿಡದ ಬುಡದಲ್ಲೇ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಸೇರಿಸಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಹಸಿರು ಗಿಡಕ್ಕೆ ಹಸಿರು ಬಳೆ ಮಾಡೋದನ್ನು ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ನಾಳೆಯಿಂದನೇ ಇದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ. ನಾವು ಏನು ಪ್ರಿಕಾಷನ್ ತೊಗೋಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಈ ಹಸಿರು ಬೆಳೆ ಸಸ್ಯಗಳು ನಾವು ಹೊಸದಾಗಿ ನಾಟಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಇವು ಎತ್ತರವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಕತ್ಲೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಥವಾ ಜಾಸ್ತಿ ನೆರಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಆ ಒಂದು ಎತ್ತರವನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಬಂದರೆ ಸಾಕು. ಅದನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಹೈಟ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಒಂದು ವಿಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಕಡಿಮೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ 1 kg ಸೆಣಬು, ಡಯಂಚ, ಹುರುಳಿ ಮಿಕ್ಸರ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 150 ರೂಪಾಯಿ. 150 ರೂಪಾಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಮ್ಮಿ ಅಂದರೂ 50ರಿಂದ 60 ಗಿಡಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. 10 ಗ್ರಾಮ್ ಸಾಕು ಒಂದು ಗಿಡಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹಸಿರು ಗಿಡಕ್ಕೆ ಹಸಿರು ಬಳೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು 10 ಗ್ರಾಮ್ ಬೀಜ. 150 ರೂಪಾಯಿ ಇವತ್ತು 1 kg ಬೀಜಗಳ ಮಿಶ್ರಣ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, 1 kg 10 ಗ್ರಾಮ್ ಥರ ನೀವು 100 ಗಿಡಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. 150 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ₹1.50 ಒಂದು ಗಿಡಕ್ಕೆ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಯಾರ ಅವಲಂಬನೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವೇ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದಂಥ ಒಂದು ಸುಲಭ, ಸರಳ ಮತ್ತು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹಸಿರೆಲೆ ಗೊಬ್ಬರದ ವಿಧಾನ. ಈ ದೊಡ್ಡ ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಮಾವಿನ ಮರ, ತೆಂಗಿನ ಮರ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಗಿಡಗಳಿದೆ, ಎತ್ತರ ಬೆಳೆದಿರೋ ಗಿಡಗಳಿದೆ ಮತ್ತು ಬಿಸಿಲು, ತೇವಾಂಶ ಇದೆ, ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಸಿರು ಗಿಡಕ್ಕೆ ಹಸಿರು ಬಳೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದು ಮರೆಯೋದು ಬೇಡ.
ಇದನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೊದಲನೇ ಅಂಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. The second point is interspace crop. See, we do grid matrix, multi-layer, multi-cropping with grid, 9 by 9, 9 by 12, 12 by 12, etc. When we do this grid matrix planting, there is an interspace between two lines, let us say 9 feet or 12 feet. So what we will do with this interspace? If you don't do anything, the weeds will grow, obviously, in the rainy seasons or when we do this moisturization. So we can use this opportunity, this interspace, let us have 9 feet or 12 feet between two lines, to grow again these kind of crops. These are all green manure crops. Again, like Sannem Dayancha and horse gram, this tur dal, this is called pigeon gram, alasande, which is cowpea, and the avare, which is big beans. So we can select these kind of dicotyledon plants and we grow them on this interspace at a given distance. Generally, these plants they grow for a period of, let us say, tur dal will grow for about 8 to 9 months. That is, you can seed it in May, June. It will be there till December, January. Similarly, alasande is a 75 to 90 days crop. Even this avare or a big bean is also about 90 to 120 days crop. So these three crops can be grown on the interspace at a various distances. And again, because they are dicotyledon plants, they do host the nitrogen fixing microbes on their root nodules, hence nitrogen fixing keeps happening and they return good biomass when they are live. And finally, we can take the harvest also, we can take this harvest for our food consumption, and later the residues, crop residues, can be mulched back into the basin of our plant. So like this we can grow this interspace crops such as tur dal, alasande, avare, so we can rotate the biomass back into this. So compared to green ring crops, which are 60 days cycle, these interspace crops can be of 8 to 10 months cycle. So we can use them and grow them and mulch them. This cowpea, etc., you can grow twice, June, July, August, again September, October, November. You can grow twice this alasande or the cowpea and even the big beans. But this tur dal can be a one cycle. It is called relay crop. Relay crop means it will move from monsoon season to winter season. You seed it in June and you harvest it in December, January. That's called relay crops. So tur dal is called relay crop. So even the big beans also, the native big beans, avare, is the relay crop. We can see some of these native big beans, not the hybrid one what we get from IIHR. They are all 90 days crops, but this native big beans, native avare, can even go up to 6 to 8 months. So this is a relay crop. It extends to the winter season also. So that is the meaning of this. So the second option is to grow these interspace crops, grow them, and then once their cycle completes, chop them and mulch them onto our main plant. So this is the second way of adding green manure plants to our soil. ಈ ಹಸಿರೆಲೆ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಬೆಳೆದು ಭೂಮಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಹುಬೆಳೆ ಬಹುಮಡಿ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಂತರಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. 9x9, 12x12 ಈ ಥರ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಎರಡು ಸಾಲುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಏನು ನಮಗೆ ಅಂತರ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಬೆಳೆಗಳು, ಯಾವುದು ತೊಗರಿ, ಅಲಸಂದೆ ಮತ್ತು ಅವರೆ, ಈ ರೀತಿ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಇವಾಗಲೇ ಜೋಡಿಸ್ತಾ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಅವುಗಳು ಬೆಳೆದು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಸ್ಯ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನು, ಬಯೋಮಾಸ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತವೆ. ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯದ ಗಿಡಗಳಾದ್ರಿಂದ ತಮ್ಮ ಬೇರುಗಂಟುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರಜನಕ ಸ್ಥಿರೀಕರಣ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳನ್ನು ಆಶ್ರಯ ಕೊಟ್ಟು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸಾರಜನಕವನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತವೆ. ನಮ್ಮ ಹಸಿರು ಬಳೆಯ ಗಿಡಗಳಾದಂಥ ಸೆಣಬು, ಡಯಂಚ, ಹುರುಳಿ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಬೆಳೆಗಳು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಈ ಅಂತರ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥ ತೊಗರಿ, ಅಲಸಂದೆ ಮತ್ತು ಅವರೆ ಸುಮಾರು 6 ರಿಂದ 8 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲು ಜಾಸ್ತಿ ಬೀಳುತ್ತೋ ಆ ಅಂತರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಬೆಳೆಯೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ನಾವು ರಿಲೇ ಕ್ರಾಪ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಮುಂಗಾರಿನಿಂದ ಹಿಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿಗೂ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ತೊಗರಿ 8 ತಿಂಗಳು ಬೆಳೆ. ಅವರೆನಲ್ಲೂ ನಾವು 2 ಥರ ಇದೆ ಮಿತ್ರರೇ. ಒಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಅವರೆ, ನೇಟಿವ್ ಅವರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದು ನಾವು ಇವಾಗ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಜೂನ್ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಅದು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬ ತನಕ ಬೆಳೀತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಅವರೆಕಾಯಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇದು ರಿಲೇ ಕ್ರಾಪ್ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಮುಂಗಾರು ಮತ್ತು ಹಿಂಗಾರು ಎರಡೂ ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಇರುತ್ತೆ. ಈ ನಮ್ಮ IIHR ಹೆಸರುಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೆಬ್ಬಾಳು ಅವರೆ ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಬೆಳೆ, 3 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಅದರ ಆಯಸ್ ಮುಗಿದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆದಷ್ಟು ನೀವು ಈ ಸ್ಥಳೀಯ ಅವರೆ ಅಥವಾ ನೇಟಿವ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಸ್ಥಳೀಯ ಬೀಜದ ಅವರೆಗಳನ್ನು ಬೀಜ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ಅದನ್ನು ಇವಾಗಲೇ ಹಾಕ್ಬೋದು.
ಮತ್ತು ಈ ಅಲಸಂದೆನೂ ಅಷ್ಟೇ, ಅದು 75 ದಿವಸದ ಬೆಳೆ. ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಟು ನವೆಂಬರ್ ಸೈಕಲ್ನಲ್ಲಿ. ಈ ರೀತಿ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಜೋಡಿಸೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಮುಚ್ಚಿಗೆ ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನು, ಸಸ್ಯ ತ್ಯಾಜ್ಯದ ಮುಚ್ಚಿಗೆ ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ನಮ್ಮ ಗಿಡದ ಬುಡಕ್ಕೆ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಮಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿ ತ್ಯಾಜ್ಯದಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೊಬ್ಬರಗಳ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇದು ನಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಹಂತ. The third point is how to we can establish the green cover crops. Wherever we have interspace, wherever we have sunlight exposure to our farm, on those farmland we can grow these cover crops. Mainly we grow these cover crops on the interspace, and it will cover the entire area. So it becomes a live mulch or a green mulch. So these cover crops such as horse gram, velvet beans are mainly used for cover crops. Friends, if you use horse gram now, that is if you seed this horse gram in the month of June, July, it will go on till December. So it will only do the flowering in November. It keeps on doing vegetative growth till November, then it goes to flowering, and it ends its life in January. So in a sense, horse gram can be a relay crop from June to December. Similarly, there is another crop called velvet beans, which is a cover crop. This can also have a lifespan of 8 to 10 months. So we can strategically choose these kind of crops, that is the green manure crops such as horse gram and velvet beans, and use it as a green cover crop to cover the entire surface of our soil. So these green cover crops again provides live mulching. Again, they are dicotyledon, means nitrogen fixing microbes can be performed, and this also eliminates weed management. This suppresses the different special types of weeds which will grow in our farm. Thereby your weed management frequency will come down. So you bring some kind of a clarity on weeds also, and return good biomass to our topsoil. So as I said, this can be relay crops. This can go up to 8 to 9 months. This is one-time efforts, friends. If you do it now in May, June, this cover crops will stay till December, January. So keep returning the value to the soil. So this is how we can look at this. So this, when you grow this velvet beans as a creeper cover crop, this being a creeper, it tries to climb over your primary crop or a plant. So precaution has to be taken such that the velvet bean doesn't climb over your young plants. So you need to monitor them. Otherwise, this is a very good crop. So basically, it can last. The main advantage, it will last for 8 to 9 months till February 2027. We can leave this velvet beans in our area. So you choose accordingly. So this is the third option of green cover crop. ಹಸಿರು ಹೊದಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಸಿರು ಹೊದಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಹುರುಳಿ ಮತ್ತು ನಸುಗುನ್ನಿ. ವೆಲ್ವೆಟ್ ಬೀನ್ಸ್ಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಸುಗುನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಹುರುಳಿ ಮತ್ತು ನಸುಗುನ್ನಿ ಬೀಜಗಳನ್ನು ನಾವು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳ ಮೊದಲನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ಹೊದಿಕೆ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಆವರಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಹೊದಿಕೆಯಾಗಿ ಜೀವಂತ ಮುಚ್ಚಿಗೆಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಕಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇವೆರಡು ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯ ಸಸ್ಯಗಳಾದ್ದರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಿರೀಕರಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇದು ರಿಲೇ ಕ್ರಾಪ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಅಂದರೆ ಹುರುಳಿ ಮತ್ತು ನಸುಗುನ್ನಿ ನಾವೀಗ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ನಾವು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಜನವರಿ ತನಕ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಪದೇ ನಮ್ಮ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಸಹ ಒಂದು ಆಯ್ಕೆ, ಹಸಿರು ಗೊಬ್ಬರದ ಗಿಡಗಳಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಹಸಿರು ಹೊದಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಾದಂತಹ ಹುರುಳಿ ಮತ್ತು ನಸುಗುನ್ನಿ ವೆಲ್ವೆಟ್ ಬೀನ್ಸನ್ನು ಹಾಕೋಬೋದು. ಈ ನಸುಗುನ್ನಿ ಹಾಕುವಾಗ ಒಂದು ನೀವು ಗಮನ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಅದು ಬಳ್ಳಿ ಸಸ್ಯ, ವಿಪರೀತ ಬಳ್ಳಿನ ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಬೆಳೆ ಸಸ್ಯಗಳು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಬಳ್ಳಿ ಸಸ್ಯಗಳು ಆವರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಅವಾಗವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಬೆಳೆ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಈ ಬಳ್ಳಿ ಹಬ್ಗಳ್ದಂಗೆ ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಬಂದರೆ ಈ ನಸುಗುನ್ನಿ ಸಹ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಆಯ್ಕೆ. ಹಸಿರು ಹೊದಿಕೆ ಬೆಳೆ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಗೊಬ್ಬರದ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿನಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣಿ ತ್ಯಾಜ್ಯದ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ತೊಗೊಂಬರೋದು ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಮಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. The fourth one is growing perennial biomass plants, so such as Gliricidia, Agassiz, drumstick, etc. So all of us are familiar with these plants. We grow them as a companion species plants adjacent to our main commercial crop, and we also grow them in the border, bunds and the live fence. So most of us already started growing this Gliricidia plus. Now again there is a greater need to add more such perennial green biomass plants into our farm, because we wanted to generate more number of green biomass, green mulching or green manuring this year, because of want of or the expensive because of the animal residue manure will become expensive.
So friends, let us start focusing on them. So these plants return very good biomass. You can chop them and mulch them at least 2 to 3 times between May and December or January. This will help in nitrogen fixing because they are dicotyledon. Very good shade. It will help in shade management, suppress the weeds and return good biomass. And management is also very simple. So start integrating this wherever possible as a companion plant, as an interbund plants, or inside your peripheral road, or on the physical fence, around the farm pond, around your farmhouse. Wherever you find a place where the sunlight is falling and the moisture can be maintained because of rainwater or our own irrigation system, please choose and grow as many at a high density only, between the two plants. You can create high density. Grow as much as perennial green manure plants like Lyrisedia plus and chop them and mulch them. This is a perennial thing. This will take care of future also. What is the guarantee? This chemical fertilizer issue may continue. The demand for animal based manure may keep increasing. Nowadays, today vermicompost costs 12 rupees, 15 rupees per kg. Tomorrow, next year, it will become 30 rupees per kg also. So best way is to make sustainability. So the sustainability comes by growing our own green manure crops. So please focus on this. Grow them as and when possible at whatever the places and whatever may be the numbers. ಮಿತ್ರರೇ, ಈ ಬಹುವಾರ್ಷಿಕ ಹಸಿರೆಲೆ ಗೊಬ್ಬರದ ಬೆಳೆಗಳಾದಂಥ ಗ್ಲಿರಿಸಿಡಿಯಾ, ಅಗಸೆ, ನುಗ್ಗೆ ಈ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಜೋಡಿಸ್ಕೊತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದನ್ನು ಸಂಗಾತಿ ಸಸ್ಯವಾಗಿಯೂ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಒಳರಸ್ತೆ ಎರಡೂ ಬದಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಜೀವಂತ ಬೇಲಿಯಾಗಿಯೂ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತೋಟದ ಮನೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಬೆಳಿಬೋದು. ಎಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬಿಸಿಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಬೀಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ತೇವಾಂಶ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಬಹುವಾರ್ಷಿಕ ಹಸಿರೆಲೆ ಗೊಬ್ಬರದ ಬೆಳೆಗಳಾದಂಥ ಗ್ಲಿರಿಸಿಡಿಗಳನ್ನು ಬೆಳಿಬೋದು. ಇವು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಿರೀಕರಣವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಮತ್ತು ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 3-4 ಸತಿ ಅದನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಮುಚ್ಚಿಕೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಸ್ಯ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಅದರಿಂದ ಪಡ್ಕೋಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಸಲ ನಾವು ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ವರ್ಷಾನುವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಪ್ರಾಣಿ ತ್ಯಾಜ್ಯದ ಗೊಬ್ಬರಗಳು, ನಿಮ್ಮ ಎರೆ ಗೊಬ್ಬರ ಅಥವಾ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಗೊಬ್ಬರ, ಇದರದ್ದು ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರದ ದುಬಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಪ್ರಾಣಿ ತ್ಯಾಜ್ಯದ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ತಂದು ಹಾಕುವಂಥವ್ರು ಅದನ್ನು ಆದಷ್ಟು ನಾವು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಬಹುವಾರ್ಷಿಕ ಹಸಿರೆಲೆ ಗೊಬ್ಬರದ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ಅದರ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇದು ಒಂದು 4ನೇ ಆಯಾಮ ಹಸಿರೆಲೆ ಗೊಬ್ಬರದ ಗಿಡಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. So finally we are using this de-oiled cake liquid organic manure, friends, for basin drenching. We should always use it for basin drenching. So there may be some challenges for us in terms of how do we prepare this manure, liquid manure using de-oiled cakes, and how do we apply to the basin, the labor problem, distribution problem, etc. But we will find a ways and means to do that. Basically, this returning the de-oiled cake liquid manure back into the soil, to the root zone of our plants, is very effective. As we already discussed this in our previous webinar, this de-oiled cake liquid manure provides two things. It provides nutrition for plants and also food for beneficiary microbes in the root zone of the plants. Hence, it is proved beyond our doubt that application of de-oiled cake will help in the healthy soil and the healthy plants growth, and this also minimizes our dependency on animal residue manure. So let us increase the frequency of this de-oiled cake. Whoever is already doing this de-oiled cake mulching, drenching to the basin of the plant, please increase the frequency to at least 2 to 3 weeks, because we are not using any animal residue manure. We can very well manage without animal residue manure by increasing the frequency of de-oiled cakes, liquid manure. So the de-oiled cake ke liye we will use neem, castor, pongamia, hippe, cotton, groundnut, copra, sunflower, sesame, etc. So there is edible and non-edible category. So this has been discussed in detail. Whoever wants to know more details, please get in touch with me. I will share the combinations, percentage, and also the possible sources around Bengaluru. Or you can find it your own near to your place. So start using this. Whoever is already started using this, increase the frequency. And whoever wants to use, please start using it immediately from June only, so that you will not end up buying the expensive animal residue manure. ಮಿತ್ರರೇ, ಈ ಹಿಂಡಿ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಮಾಡಾಕೋದು ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಥರದ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲೂ ಇದ್ರದ್ದು ಫಲಿತಾಂಶ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಹಿಂಡಿ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಬಳಸೋದನ್ನು ನಾವು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ನಾವು ಪ್ರಾಣಿ ತ್ಯಾಜ್ಯದ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ದುಬಾರಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ತಂದು ಹಾಕೋ ಬದಲು ಈ ಹಿಂಡಿಗಳನ್ನು ತಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ದ್ರಾವಣ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಬೆಳೆ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ದ್ರಾವಣ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಗಿಡದ ಬುಡಕ್ಕೆ ಸುರಿಯೋದು, ಇದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಬರೋಣ. ಇದನ್ನು ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಿಂದನೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ
ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ 2ರಿಂದ 3 ವಾರಕ್ಕೊಂದ್ಸತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದರೆ ನಮಗೆ ಈ ಪ್ರಾಣಿ ತ್ಯಾಜ್ಯದ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು, ದುಬಾರಿ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ತಂದಾಕೋದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾವು ಸ್ವತಂತ್ರರಾಗ್ಬೋದು. ಮುಂದೆ ಸಹ ಈ ಪ್ರಾಣಿ ತ್ಯಾಜ್ಯದ ಗೊಬ್ಬರದ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು 12 ರೂಪಾಯಿ 15 ರೂಪಾಯಿ kg ಇದೆ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಮೆನ್ಯೂರು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಎರೆಹುಳ ಗೊಬ್ಬರ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅದರದ್ದು ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹೊರತು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಆ ಅವಲಂಬನೆಗೆ ಹೋಗದಲ್ಲೇ ನಾವು ಈ ಹಿಂಡಿ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಅನುಸರಿಸೋಣ. ನಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ಜಾಗಗಳಲ್ಲೂ ನಾವು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೀವು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ನನಗೆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಹೋಗೋದು ಒಂದು ಸರಳ, ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದ ಒಂದು ಒಳಸುರಿಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸಮರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಡೂ, reduce the dependency of animal residue manure and focus more on plant residue based manure. So I outlined these 5 approaches which we are already using now. This is an effective alternative, efficient alternative, economical alternative to build the soil health and increase the humus or organic carbon in our soil, and thereby we can still expect good quality of harvest from our plants without using the animal dung manure. So that is the summary of this presentation today. ಸೊ ಮಿತ್ರರೇ, ನಾವು ಈ ರೀತಿ 5 ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಹಸಿರೆಲೆ ಗೊಬ್ಬರದ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆದು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೇರಿಸೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಈ ಪ್ರಾಣಿ ತ್ಯಾಜ್ಯದ ಗೊಬ್ಬರದ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತಾ ಒಂದು ಸುಸ್ಥಿರವಾದಂಥ ಒಂದು ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಾವೇ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮಗೆ ಏನು ಬೆಳೆ ಸಸ್ಯಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಏನು ಬೆಳೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟು ಬೆಳೆಯನ್ನು ನಾವು ಈ ಮುಂಗಾರು ಮತ್ತು ಹಿಂಗಾರು ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಡ್ಕೋಬೋದು. ಅದರ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ವಿಷಯನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಈ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದರೆ, ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಇದ್ದರೆ ಕೊಡಿ. Please share your feedback or questions any about this approach what I outlined so far. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಹಸಿರೆಲೆ ಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ನೆರಳು ಸಸ್ಯಗಳಿಂದ ಇಡೀ ಒಂದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿ ನಮಗೆ ಅಂದ್ರೆ ವೆಚ್ಚ ರಹಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದನೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ತಿಳಿಸಿದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ತಿಳಿಸಿದ್ರೆ ಸರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ತುಂಬಾ ವಿವರವಾಗಿತ್ತು, ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಸರ್. ಆದ್ರೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಒಂದು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅನುಮಾನ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅದ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಗೊಬ್ಬರನೇ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಮನೋಭಾವ ಇದೆ ಸರ್. ಇದಕ್ಕೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಸರ್. ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ನಮ್ಮ MS ಫಾರ್ಮ್ನ ವಿಸಿಟರ್ಸ್ ಡೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ. ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಸಸ್ಯಗಳು ತಮ್ಮ ಒಳಸುರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿಲ್ಲ, ಪ್ರಾಣಿಗಳು ತಮ್ಮ ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿವೆ. ಅವನು ಪಿರಮಿಡ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಟ್ರೈನಿಂಗಲ್ಲಿ, ಲೇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಿರಮಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡಿ, ಸಸ್ಯಗಳು ತಮಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಒಳಸುರಿಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳಿಂದನೇ, ಸಸ್ಯ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳಿಂದನೇ ಮತ್ತು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾರಜನಕ, ಇಂಗಾಲ ಮತ್ತು ಇತರ ಮೂಲ ಧಾತುಗಳನ್ನು ಸ್ಥಿರೀಕರಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವು ತಮ್ಮ ಸುಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ತವೆ. ಸೊ ಪ್ರಾಣಿ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಬಳಸುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಸಸ್ಯ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿನಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು ಮತ್ತು ಏಕಬೆಳೆ ಪದ್ಧತಿಗೆ ನಾವು ಬಂದ್ವಿ ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿತ್ತು, ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಕಂಡಿದ್ದು ಪ್ರಾಣಿ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ. ಪ್ರಾಣಿ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ ಖಂಡಿತ ಉಪಯೋಗಕಾರಿನೇ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿನಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಸಾಕಿ ಅವುಗಳ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ ಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಕರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಸಾಧಕ ಬಾಧಕಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರು ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಝೀರೋ ಲೈಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಸಾಕದಲ್ಲೇ ನಾವು ಕೃಷಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಸಸ್ಯ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಸ್ಯ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಬರಬಹುದಾದಂಥ ಸಸ್ಯ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿ ತ್ಯಾಜ್ಯದಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಸ್ಯ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಥರದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಾವು ಪ್ರಾಣಿ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಏನು ನಾವು ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಮೇಲೂ ಸಹ ಅದರ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಸಸ್ಯ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಲಭ್ಯತೆ ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತೆ. ಎನ್ ಇಂಪ್ರಾಪರ್ ಇಂಡೈಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಮೆನ್ಯೂರ್ ಆಫ್ ಎ ಕೌ ಡಂಗ್ ಆರ್ ಎ ಪೌಲ್ಟ್ರಿ ಮೆನ್ಯೂರ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ನೋ ಯೂಸ್. ಅದು ಸಾಕಷ್ಟು ಅದು ಕಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರಬೇಕು,
ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಧಾತುಗಳು ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ಅದರ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಆ ಥರದ ಗೊಬ್ಬರ ಇವತ್ತು ಉತ್ಕೃಷ್ಟಗೊಳಿಸಿದ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ. ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋರು ಸಹ, ನಾನು ಸಾಕಷ್ಟು ಉದಾಹರಣೆ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಸಾಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಆಡು ಕುರಿಗಳಿರುತ್ತೆ, ಹಸುಗಳು ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅದರ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಅವರು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲ್ಲ, ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಾಣಿ ಮೂಲದಿಂದ ಬಂದಂಥ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಥರದ ಸಸ್ಯ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕಳಿಸಿ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಆ ಥರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ನಾವು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ತರಕ್ಕೆ ಹೊರಟ್ರೂ 12 ರೂಪಾಯಿ, 15 ರೂಪಾಯಿ, 20 ರೂಪಾಯಿ kg ಅವೆಲ್ಲವೂ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ತೋಟದಲ್ಲೇ, ನಮ್ಮ ಬೆಳೆ ಸಸ್ಯದ ಸುತ್ತಲೂ, ನಮ್ಮ ಬೆಳೆ ಸಸ್ಯದ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ನಾವೇ ಈ ಹಸಿರೆಲೆ ಗೊಬ್ಬರದ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆದು ಮುಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಒಳಸೂರಿಯನ್ನು ನಾವೇ ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೊಟ್ಟಂಗಾಗತ್ತೆ. ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಾಣಿ ತ್ಯಾಜ್ಯದ ಗೊಬ್ಬರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪೋಷಕಾಂಶ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್. ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಅವರು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇವತ್ತಿನ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಅದರದ್ದು ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ, ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ನೋಡಿ, 8,000 ರೂಪಾಯಿ ಆದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ರು ಹಸಿನ ಸಗಣಿ ಗೊಬ್ಬರ ಸಿಗಲ್ಲ. ಆ ಕುರಿ ಗೊಬ್ಬರದ ಚೀಲ 130 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಆಲ್ರೆಡಿ 210 ರೂಪಾಯಿ ಹೊಟ್ಟೋಗಿದೆ. ಇದು ದುಬಾರಿ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಒಳಸುರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾಣಿ ತ್ಯಾಜ್ಯದ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವಂಥವ್ರಿಗೆ ಇದೊಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಗಂಟೆ. ಅದು ಯಾವತ್ತಿದ್ರೂ ದುಬಾರಿನೇ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನೇನು 5 ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಅವಲಂಬಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಒಳಸುರಿಯ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ನಾವು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಸ್ಯ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇದು ತುಂಬ ಪೂರಕವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ವಿವಿಧ ಜಾತಿಯ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆದು ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ಮುಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲೇ ಅವುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅಷ್ಟೊಂದು ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಸಸ್ಯ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಧಾತುಗಳು, ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್, ಈ 5 ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಸ್ಬೋದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಹೇಳಿಯಪ್ಪ, ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಡಿ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ. ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಸರ್, ಇನ್ನು ಸಗಣಿನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಸಾರಾಂಶನೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆಕಳನ್ನ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕಟ್ಟಾಕಿರ್ತೀವಿ, ಮುಂಚೆ ತರ ಎಲ್ಲ ಓಡಾಡಿ ತಿನ್ನುವಂತ ಪದ್ಧತಿನೇ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ಎಲ್ಲ ಕೆಲ್ಸಗಳಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕಟ್ಟಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಹುಲ್ಲು ಅಥವಾ ಶೇಂಗಾ ಒಟ್ಟ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ತಿನ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಅದ್ರದ್ದು ಸಗಣಿ ತಗೊಂಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದ್ ಏನು ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಇದೇ ಬೆಟರ್. ಇನ್ನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಥವಾ ಬರೋಂಥದ್ದು ಅಷ್ಟಾಗಿ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಖಂಡಿತ ತೆನವಲ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರೇ, ನಿಮ್ಮ ಸಿಗ್ನಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದೇನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ತಿರುಮಲ ಪ್ರಸಾದ್. ಇವಾಗ ನಾವೇನು ಪ್ರಾಣಿ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಡು ಕುರಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಕೋಳಿಗಳದ್ದಾಗ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಹಸುಗಳದ್ದಾಗ್ಬೋದು, ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಆಹಾರ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಏನು ಔಷಧಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅದರ ಮೇಲೂ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೋಳಿ ಗೊಬ್ಬರದಲ್ಲಂತೂ ಅದು ಕೊಡದೇ ಇರೋ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸು, ಸ್ಟೆರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸ್ಟೆರಾಯ್ಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತಾರೆ. ಆ ಸ್ಟೆರಾಯ್ಡ್ಗಳು, ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಗಳೇ ಆ ಕೋಳಿ ಪಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಕೋಳಿ ಗೊಬ್ಬರವಾಗಿ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ತೊಗೊಂಬರ್ತೀವಿ. ಆಡು ಕುರಿಗಳನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಕೃತಕ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟೆ ಸಾಕಿರ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವೇನು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವಿಷ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಮತ್ತು ಹಾನಿಕಾರಕ ರಾಸಾಯನಿಕ ಅಂಶಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯಾವುದೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಎಲ್ಲ ಥರದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಯ ತ್ಯಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆ, ಎನ್ರಿಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆನ್ಯೂರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಎನ್ರಿಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೈಕ್ರೋಬಲ್ ಇನಾಕ್ಯುಲೇಷನ್ನು, ನೀಮ್ ಕೇಕು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧಿತ ಗೊಬ್ಬರ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಗಿಡದ ಬುಡಕ್ಕೆ 5 kg 10 kg ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯಾನುಸಾರ ತಂದಾಕಬೇಕು. ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡೋರು ಯಾರು, ಇವತ್ತು ಮಾಡಿಕೊಡೋರು ಯಾರು? ನಾವೇ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ? ಪ್ರಾಣಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋರು ಸಹ, ಅಥವಾ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ತಗೊಂಬರೋಂಗಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆಯೇ? ಅವ್ರು ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಬ್ರೋಷರಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಾಗಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೋ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದ್ರಿಗೆ ಆಗಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಅದರ ಬೆಲೆ ಸಹ ದುಬಾರಿ.
ಇದು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೆ ನಡೆಯತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ನೋಡಿ. ಎಲ್ಲ ಸೆಣಬು ಡಯಂಚಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾವೇ ಬೀಜ ತಂದು, ನಾವೇ ಬೆಳೆದು, ನಾವೇ ಕಾಪಾಡಿ, ನಾವೇ ಕತ್ತರಿಸಿ ಮುಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಇದಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೆ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅನುಮಾನನೇ ಬರಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಸ್ಯ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ನಾವು ಏನು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬುತ್ತಾ ಬರ್ತೀವಲ್ಲ, ಈ 5 ವಿಧಾನಗಳಿಂದ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಂದು ಬೆಳೆ ಸಸ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ಸಸ್ಯ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಕೊಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹಾನಿಕಾರಕ ಅಂಶಗಳು ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣು ಖಂಡಿತ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ಆ ಸ್ಟೆರಾಯ್ಡ್ಸು, ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಪ್ರಾಣಿ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ತಂದು ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಆ ವಿಷವನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ತುಂಬ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ನಾವು ರಾಸಾಯನಿಕ ರಹಿತ ಕೃಷಿಕರು ಯೂರಿಯಾ, DAP, ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ ಹಾಕಲ್ಲ, ಓಕೆ. ಬಟ್ ಈ ಕೋಳಿ ಗೊಬ್ಬರದ ರೂಪದಲ್ಲಾದರೂ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಆ ವಿಷ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಒಳಗಡೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವ, ಮಣ್ಣು ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀವ ಅನ್ನೋ ಶಂಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಒಳ್ಳೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಸರಳವೂ ಸುಲಭವೂ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟದಿಂದ ಕೂಡಿದಂಥ ಈ ಸಸ್ಯ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಸಸ್ಯ ಗೊಬ್ಬರಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸರಳ ಮಾರ್ಗ. ಇದರಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಅಡಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಹೇಳಿಯಪ್ಪ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ, ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಡಿ. ಹಲೋ, ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್, ನಾನು ಮನೋಹರ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಈಗ ಸರ್ ಈಗ ನಮ್ದು ಖಾಲಿ ಜಮೀನು ಮೊನ್ನೆ ಮಾತಾಡ್ದಂಗೆ ಈಗ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಣಬು ಡಯಂಚ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡೋಣ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ, ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಟೈಮಿಂಗ್ ಯಾವಾಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಸರ್? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೊಳಕೆ ಅರ್ಧ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಒಣಗೋಗೋ ಬೇಡ ಅಂತ. ಅಲ್ಲ, ತೇವಾಂಶ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಇನ್ನು ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಗಮನಿಸಿದಂಗೆ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಹಸಿರೆಲೆ ಗೊಬ್ಬರದ ಬೆಳೆಗಳಾದಂಥ ಸೆಣಬು ಡಯಂಚ ಹುರುಳಿಯನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ನಂತರ ನಮ್ಮ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಕ್ರಮ. ಅದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಮೇ, ಜೂನ್, ಜುಲೈ ಸಕಾಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈಗ ನಮಗೆ ಮುಂಗಾರು ಹೊಸ್ತಿಲಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ, ತೇವಾಂಶ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಿಮಗೆ ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಹಸಿರೆಲೆ ಗೊಬ್ಬರದ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳಿಬೋದು. ಅಥವಾ ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಈಗ ನಿಮಗೆ 1-2 ಮಳೆ ಬಂದಿದ್ದರೆ, ಈಗ ಮೇ, ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಮಳೆಗಾಲ ಶುರುವಾಗಿದೆಯಲ್ಲ, 1-2 ಮಳೆ ಬಂದು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ತೇವಾಂಶ ಇದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಧುಗಿರಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬಂದು ತೇವಾಂಶ ಇದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಅದನ್ನು ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಹಸಿರೆಲೆ ಗೊಬ್ಬರದ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿ. ಇದು ಒಂದು 45ರಿಂದ 60 ದಿವಸದ ಬೆಳೆ. ಹಾಗಾಗಿ 10ರಿಂದ 15 ದಿವಸದ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಒಂದು 2-3 ಸತಿ ಮಳೆ ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅಥವಾ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ನಾವು ಕಾಪಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೀವು ರೈನ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟಿಗೆ, ಮಳೆ ಆಶ್ರಿತದಲ್ಲೇ ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೂ ಇದು ಸಕಾಲ. ಜೂನ್, ಜುಲೈ, ಆಗಸ್ಟು ಇವಾಗ ಬೆಳೆದ್ರೆ ಇನ್ಯಾವಾಗ ಬೆಳೆಯೋಣ ನಾವು? ಅಥವಾ ಅಷ್ಟರೊಳಗಡೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಸೆಣಬು ಡಯಂಚ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ಜೂನ್ 5ನೇ ತಾರೀಕು, ಆಮೇಲೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ಲಾಗಿ ನಾನು ಇರಿಗೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮು, ಪೈಪ್ಲೈನು, ವಿಂಕ್ಲರ್ ಅವೆಲ್ಲ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಬರ್ತೀನಿ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ 1-2 ಮಳೆನಲ್ಲೇ ಇದು ಬೆಳೆದಿರುತ್ತೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಮಳೆ ನಿಂತು ಹೋದರೆ, ಅಂದರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಈ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಹಸಿರೆಲೆ ಗೊಬ್ಬರದ ಬೆಳೆಗಳು ಒಣಗ್ತವೆ ಅಂತಂದಾಗ ನಮ್ಮ ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಒಂದು ಸಲ ನೀವು ನೀರು ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೂ ನೀವು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಈ ನಿಮ್ಮ ಶ್ರಮ ಸಾರ್ಥಕ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀರಾವರಿ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಇನ್ನ ಈ ವರ್ಷ, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಡೌಟು. ಅದಕ್ಕೆ ಮಳೆಯಲ್ಲೇ ಬೆಳೆನ ಅಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಗ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಏನಾದ್ರು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಆಗೋದ್ರೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ಟೈಮಿಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಅಲ್ಲ, ಈಗ ನಮಗೆ ಮಳೆಗಾಲ ಶುರು ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್. ಈಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ, ಮೇ 26ಕ್ಕೆ ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಮೇ 30ಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ವಾ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯವರು. ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1ರಿಂದ 2 ಮಳೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಮಳೆ ಬಂದು, ಅಂದರೆ ತೇವಾಂಶ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗೋ ಥರ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಲೋ ಲೆವೆಲ್ ಟಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತೀವಿ, ಹಗುರವಾದ ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿಸಿ ಸೆಣಬು ಡಯಂಚ ಮತ್ತು ಅಲಸಂದೆ, ಇದು ಹುರುಳಿ 4 kg ಸೆಣಬು, 3 kg ಡಯಂಚ, 1 kg ಹುರುಳಿ, 8 kg ಬೀಜ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 1 ಎಕರೆಗೆ ಅದನ್ನು ಬೀಜೋಪಚಾರ ಮಾಡಿ ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ 9ನೇ ಕಲ್ಟಿವೇಟರ್ ಹೊಡಿಸ್ಬಿಡ್ರಿ. ಸೊ ಮಳೆ ಆಶ್ರಿತದಲ್ಲೇ ಬೆಳೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಧುಗಿರಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಿಂಗಾರು ಮಳೆನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು 3 ತಿಂಗಳಾದಮೇಲೆ, ಅಂದರೆ 2.5 ತಿಂಗಳಾದಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ಮಾಡಿ, ಆಗಸ್ಟ್ 15th 22nd ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ಆಗಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಬೆಳೀರಿ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಳೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ 2 ಸಲ ನೀವು ಹಸಿರೆಲೆ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಬೆಳೆದು ಭೂಮಿಗೆ ಸೇರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮಣ್ಣು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಜೂನ್ 5ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ, ಅಂದರೆ ಈ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಅರೈವಲ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಸುಸಮಯ, ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ. ಇನ್ನು ಇದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನು ಯಾವಾಗ ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ ಮಧುಗಿರಿನಲ್ಲಿ? ಬಂದರೆ ಇವಾಗಲೇ ಬರಬೇಕು.
ಓಕೆ ಸರ್. ಹಾಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಸರ್, ಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹಾಂ, ಒಳ್ಳೇದು ಮನೋಹರ್. ಮನೋಹರ್ ಅವ್ರೆ, ನಮ್ದು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಗೌರಿಬಿದನೂರು, ಸೊ ಸೇಮ್ ಝೋನು. ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇರಿಗೇಷನ್ ಹಾಕಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಇದೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದು. ನಂಗೆ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ತು. ಮೊಳಕೆ ಬಂದು 15 ದಿನ ಆಯ್ತು, 1 ತಿಂಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಒಣಗೂ ಹೋಯ್ತು. ನಮ್ಗೇನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ರಿಸ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದ್ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಮಳೆ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಬಂದಾಗ ಮತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ದು 3 ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ 2.5 ಸೈಕಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರಿ. ಅದೇ ಫೇಲ್ ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದ್ಸತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಸರ್, ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ? ಅಷ್ಟೇ ಸೇಮ್. ಒಂದು 8 kg ಬೀಜ, 1 ಎಕರೆಗೆ 8 kg ಬೀಜ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಸಣ್ಣ ಬೋಡ ಎಂಚ ಹುರುಳಿ ಇವತ್ತು 100-150 ರೂಪಾಯಿ 1 kg ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ, ಪ್ರೈವೇಟಲ್ಲಿ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಸಬ್ಸಿಡಿಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ತೊಗೊಂಬಿಡಿ. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಇವಾಗ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷ ಕೊಡಲ್ಲ ಅವರು. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಸಮೀಪದ ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರನ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲಿ 20 kg 25 kg ಸೆಣಬುಡ ಎಂಚ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು 60 ರೂಪಾಯಿ kg ಥರದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಒಂದು 2 ಮೂಟೆ ತಂದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಅದು ನೀವು ಫೆಬ್ರವರಿ, ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರೋರು ನಾವು ಫೆಬ್ರವರಿ ಮಾರ್ಚಲ್ಲೂ ಹಾಕೋಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದೊಂದು ಸಕಾಲ. ಈ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಸ್ಕೀಮ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಂಗಿದ್ರೆ ನಾಳೆನೇ ನಿಮ್ಮ ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿ ಸೆಣಬುಡ ಎಂಚ ಮೂಟೆಗಳಿದ್ರೆ 25 kg ಬ್ಯಾಗ್ಗಳು ಒಂದು 2-3 ಮೂಟೆ ತಂದಿಟ್ಕೊಂಬಿಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಓಪನ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ 150 ರೂಪಾಯಿ kg ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ನೋಡಿ. ನಾನು 2022 ಜೂನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ MS ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೊದಲು ಮಾಡಿದ್ದು ಇದೇ ಥರನೇ. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ 80 kg ಅಷ್ಟು, 8 ಎಕರೆಗೆ 80 kg ಅಷ್ಟು ಸೆಣಬು ಡೈಂಜ ತಂದು ಎರಚಿದ್ದೆ. ಆವಾಗ ನನ್ನ ಅವರೇಜ್ ಕಾಸ್ಟು 80 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು. ಸೆಣಬು 80 ರೂಪಾಯಿ, ಡೈಂಜ 85 ರೂಪಾಯಿ, ಹುರುಳಿ 35 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು. ಜಸ್ಟ್ 4 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಸರ್, 2022 ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇ, ಕರೆಕ್ಟ್ 4 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದು. ಇವತ್ತು 4 ವರ್ಷದ ನಂತರ 2026 ಮೇ ಜೂನಲ್ಲಿ ಅದೇ ಸ್ಟೋರ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಳಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ 150 ರೂಪಾಯಿ 160 ರೂಪಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಸೆಣಬು ಡೈಂಚದ ಬೆಲೆ ಸಹ 1:2 4 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ಈ ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಹಸಿರೆಲೆ ಗೊಬ್ಬರದ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ನಾವು ತಂದು ಹಾಕುವಾಗ, ಹಸಿರು ಬೆಳೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಹೊದಿಕೆ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಈ ವೆಚ್ಚವೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಪೆರಿನಿಯಲ್ ಗ್ರೀನ್ ಮೆನ್ಯೂರ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್, ಬಹುವಾರ್ಷಿಕ ಹಸಿರೆಲೆ ಗೊಬ್ಬರದ ಗಿಡಗಳಾದಂಥ ಗ್ಲಿರಿಸಿಡಿಯಾ ++ ಈ ಕಡೆಗೆ ನೀವು ಗಮನ ಕೊಡಿ. ಅವಾಗ ಪದೇ ಪದೇ ನೀವು ಬೀಜಗಳನ್ನು ತಂದಾಕೋದು, ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡೋದು, ಕತ್ತರಿಸಿ ಮುಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡೋದು, ಸ್ಲ್ಯಾಶರ್ ತರೋದು, ಬ್ರಷ್ ಕಟರ್ ಮಾಡೋದು, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ವೆಲ್ವೆಟ್ ಬೀನ್ಸ್ ಅಂತ ಕವರ್ ಕ್ರಾಪ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಗ್ಲಿರಿಸಿಡಿಯಾ ಅಂತ ಪೆರಿನಿಯಲ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಈ ಥರದನ್ನು ನಾವು ಜೋಡಿಸ್ಕೊತಾ ಬಂದಷ್ಟು ನಮಗೆ ಹಸಿರೆಲೆ ಗೊಬ್ಬರದ ಗಿಡಗಳು ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಸುಸ್ಥಿರವಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಕೇವಲ 4 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ಬೀಜಗಳ ವೆಚ್ಚ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗಿದೆ. 80 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಇವತ್ತು 160 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ, ಕೇವಲ 4 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ 2 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇನ್ನೇನಾಗುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಳಸುರಿ ಸರ್, ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ನಾವೇನೇ ತಂದ್ರೂ ಅದು ದುಬಾರಿ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಬಹುವಾರ್ಷಿಕ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡು ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಬೆಳೆ ಮಾಡೋರು ನಾವು ಬಹುವಾರ್ಷಿಕ ಹಸಿರೆಲೆ ಗೊಬ್ಬರದ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಜಾಣತನ, ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಷ್ಟು ಈ ಬಹುವಾರ್ಷಿಕ ಹಸಿರೆಲೆ ಗೊಬ್ಬರದ ಗಿಡಗಳಾದಂಥ ಗ್ಲಿರಿಸಿಡಿ, ಅಗಸೆ, ನುಗ್ಗೆ, ಹಾಲವಾಣ, ಸುಬಾಬುಲು, ಯಾವುದು 8 ಥರದ್ದಿದೆ ನಮ್ಮನೇಲಿ, ರೇಷ್ಮೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಂದು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬೆಳೆಸಿ, ಕತ್ತರಿಸಿ, ಮುಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಒಳ್ಳೆಯದು ಸುಮನ್ ಅವರೇ, ನಿಮ್ಮ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಹೇಳಿಯಪ್ಪ. ಸರ್, ಅದು ನಾವು ಕಳೆದ ವರ್ಷನೇ ಇದು ತಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅದೇ ಗೊಬ್ಬರದ ಬೀಜ ಸರ್. ಅದು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ತಗೊಂಡಿದ್ದು. ಈ ಮೇ 1ನೇ ತಾರೀಕು ನಾವು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಮಳೆ ಇದಕ್ಕೇನೆ. ಮೊದಲನೇ ಮಳೆ ಬಂದಾಗೆ ಬೇರೆ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ವಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಸರ್, 20-25 30 kg ವರೆಗೂ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಅಲಸಂದೆ, ಹುರುಳಿ ಇದೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಸೆಣಬು ಜೊತೆಗೆ. ಅದು ಚೆನ್ನಾಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ಅರ್ಧ ಅಡಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಒಂದೇ ಸರಿ ಮಳೆ ಬಿದ್ದಿರೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಡ್ಕೊಳ್ತವೆ. ನಿಧಾನ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸರ್. ಹಾಕಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು. ಒಂದ್ ಮಳೆ ಬಂದ ಅದೇ ಮೊಳಕೆ ಬರುವಷ್ಟು ತೇವಾಂಶ ಇದ್ದರೆ ಮನೋಹರ್ ಅವರು ಮಧುಗಿರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮಳೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಮೊಳಕೆ ಬರುವಷ್ಟು ತೇವಾಂಶ ಇರಬೇಕು ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ, ಉಳಿದಿದ್ದನ್ನು ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಬಿಡಬೇಕು. ಒಳ್ಳೆಯದು. ಹೇಳಿಯಪ್ಪ, ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಡಿ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ. ಇದು ನಮಗೆಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟೇ. ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಇದನ್ನು ಈ ಬದಲಾದ ಕಾಲಮಾನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಿವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಚೌಹಾಣ್ ಅವರು ಸಾವಯವಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ, ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ಟ್ರಿಗರ್ಗೆ ಈ ವಿಷಯನ ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತು ತೊಗೊಂಬಂದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನೋಡಿ, ಆ ಗೊಬ್ಬರಗಳು ಎಷ್ಟು ದುಬಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಗಮನಿಸ್ತೀರಿ. 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ರು ಹಸಿನ ಗೊಬ್ಬರ. ಅವ್ರಿಗೆ ವಿಧಿ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ. DAP ಹೇಳಿಯಪ್ಪ. ನಮ್ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ 12,000 ರೂಪಾಯಿ ಸರ್. 10 ಅಲ್ಲ 12,000 ಇದೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ. ನೋಡ್ದ, ಶುರುವಾಗೇ ಹೋಯ್ತಾಗ್ಲೇ.
ಭಾಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರ್ಬೇಕು ಕಣಪ್ಪ. ಈ ಲೂಪ್ಗೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ನಾವು, ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ತಂದಾಕೋ ಲೂಪ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಝೀರೋ ಇನ್ಪುಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಂತ 000 ಫಾರ್ಮಿಂಗಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀನಲ್ವಾ, ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ನೋಡಿ. ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಪರಾವಲಂಬನೆ, ಹೊರಗಿನ ಅವಲಂಬನೆ ಎಷ್ಟು ದುಬಾರಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ 10,000 12,000 ಕೊಟ್ಟರು ತಿರುಮಲ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರೇ, ಗುಣಮಟ್ಟ ಯಾರು ಖಾತ್ರಿ ಪಡಿಸ್ತಾರೆ? ಎಲ್ಲ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಹೇಳಿದ್ದು. ನೀವ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆ ಸಗಣಿ ಹಾಕಿ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನನೇ ಇಲ್ಲ, ಏನೇ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ, ಸಹಾಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದ್ರಾಗ ಬರೀ ಸತ್ತ ಭತ್ತ ತುಂಬಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಬರೀ ಗಡ್ಡಿ ಒಂದು ತುಂಬಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇದು ಕೊಳಕೆ ಕೂಡ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಸರ್, ಕೊಳ್ತು ಹೋಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ತರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರಾಪ್, ರನ್ನಿಂಗ್ ಕ್ರಾಪ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಮಾಮೂಲಾಗಿ ಗ್ಲಿಸರಿಡಿಯಾ ಅವೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡವ್ರು ಬುದ್ಧಿವಂತರು, ಅವರೇ ಬದುಕೊಂಡ್ರು ನಿಮ್ಮಂತವ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಷ್ಟೇ. ಗ್ಲಿಸರಿಡಿಯಾ ಅವೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸೆಣಬುಡೆ ಅಂತೂ ತಂಟೆಗಂತೂ ಹೋಗಲ್ಲ ಬಿಡ್ರಿ, ಗ್ಲಿಸರಿಡಿಯಾ ಅಂತೂ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಗ್ಲಿಸಿಡಿಯಾ ಬೀಜ ಕಡ್ಡಿ ಕೂಡ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಸು ಕೊಟ್ಟು ತಗೊಳ್ಳೋ ಕಾಲನೂ ಬರೋಂಗಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಆಗೋದ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾವ್ ಈಗಲೇ ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ 1,000 ಇತ್ತು ಗ್ಲಿರಿಸಿಡಿಯಾ ಬೀಜ 1 kg. ಈ ವರ್ಷ 3,000 ಆಗಿದೆ. ಅದು ತಾವು ಹೇಳೋದು ಹಸಿರು ಬಳೆ, ಅದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್. ಒಂದು ಗಿಡಕ್ಕೆ ಪೂರ್ತಿ ಸೈನಿಕರ ತರ ಇರ್ತಾರೆ, ಸುತ್ತೂನು ತೇವಾಂಶ ಕಾಪಾಡುತ್ತೆ, ನೋಡಕ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಗ್ಲಿರಿಸಿಡಿಯಾ, ಅಗಸೆ, ನುಗ್ಗೆ, ಆಲ್ವಾಣೆ ಇವೆಲ್ಲನು ತೋಟ ಒಂದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ತೇವಾಂಶ ಬರುತ್ತೆ, ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದನೂ ಅನುಕೂಲನೇ ಇದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಖಂಡಿತಪ್ಪ. ಹಾಗಾಗಿ ಬದಲಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೃಷಿ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲೇ ನಾವು ಮುಂದುವರಿತಾ ಬರಬೇಕು. ಇದು ಯಾವುದು ಹೊಸದಲ್ಲ, ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಹ ಇಟ್ಕೋಬೇಡಿ. ನಾನು ಈ ಹೇಳಿದ 5 ಪಾಯಿಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸಾಧ್ಯನೋ, ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯನೋ ಈ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡಬೇಡಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದೊಂದೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸುಸ್ಥಿರತೆ ಕಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನ ಬೇಡ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದ್ರ ಕಡೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಹೇಳಿಯಪ್ಪ, ಇನ್ನೇನಾರು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಸರ್? ರೈಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಸರ್. ಇದು ತುಂಬಾ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ರೈತರಿಗೂ. ಮಾನ್ಸೂನ್ಗೂ ಮುಂಚೆ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಿತ್ತು, ಅಂಡ್ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸರ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಅಡಿಷನಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಸರ್. ಈಗ ಹಸಿರು ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಫುಲ್ ಸುತ್ತ ಹಾಕ್ತಿವಿ, ಹಾಲ್ವಾಣ, ಅಗಸೆ, ನುಗ್ಗೆ ಇವು ಸೌತ್ ಸೈಡ್ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಬೇಕಾ, ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನು 2 ಕಡೆ ಹಾಕ್ಬೋದಾ? 2 ಸೈಡ್ ಸಂಗಾತಿ ಸಸ್ಯಗಳು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಗಾತಿ ಕಂಪೇನಿಯನ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಓಕೆ. ಈ ಸಂಗಾತಿ ಸಸ್ಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಬೆಳೆ ಸಸ್ಯದ 2 ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಗ್ಲಿರಿಸಿಡಿಯಾ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಅಗಸೆ ಅಥವಾ ನುಗ್ಗೆ. ನಾನು ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ಗ್ಲಿರಿಸಿಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಹಲವಾಣ, ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಅಗಸೆ, ನುಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಮರತೊಗರಿ. ಈ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹಾಕೋಬಹುದು. ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಅಗಸೆ, ನುಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಮರತೊಗರಿ, ಪೆರಿನಿಯಲ್ ಪಿಜನ್ ಗ್ರಾಮ್, ತೂರ್ದಾಲ್. ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ಗ್ಲಿರಿಸಿಡಿಯಾ ಅಥವಾ ಹಲವಾಣ. ಈ ಕಾಂಬಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಸಂಗಾತಿ ಸಸ್ಯ ಅಂತೀವಿ. ಇದು ಹಸಿರು ಬೆಳೆ ಮೊದಲನೇ ಹಂತ, ಸಂಗಾತಿ ಸಸ್ಯ 2ನೇ ಹಂತ, ಹಸಿರು ಹೊದಿಕೆ ಬೆಳೆ 3ನೇ ಹಂತ, ಮತ್ತು ಬದುಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥ ಪೆರಿನಿಯಲ್ ಗ್ಲಿರಿಸಿಡಿಯಾಗಳು ಅದು 4ನೇ ಹಂತ, ಅದು ಜೀವಂತ ಬೇಲಿ, ಇವು 4ನೇ ಹಂತ. 4 ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಹಸಿರನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಹಿಂಡಿ ದ್ರಾವಣ. ಎಷ್ಟು ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತೀರಾ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದಾಗ? ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಯಾವಾಗ ಈ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಗಾಳಿ ಬೆಳಕಿನ ಸಂಚಾರ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ರೋಗ ಬಾಧೆಗಳು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಗಿಡಗಳು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರ್ತವೆ. ಬೇವಿನೆಣ್ಣೆ ಸಮೇತ ನಾವು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ನಮಗೆ ಬೆಳೆ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೋದು. ಈ ಒಂದು ಪೂರಕ ವಾತಾವರಣವನ್ನು, ಸಸ್ಯ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು ಹೊಸದಾಗಿ ಕೃಷಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಇದು ಮೊದಲನೇ ಪಾಠ, ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೇ ಹಂತ, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪು. ಅದು ನೀವು ಒಂದು ಸತಿ ಮಾಡಿಯಪ್ಪ ಸಾಕು. ಒಂದು 12ರಿಂದ 18 ತಿಂಗಳು ಇದ್ರ ಕಡೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಮುಂದಿನ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಲ್ದಂಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬೆಳೆ ಸಸ್ಯಗಳು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಬರ್ತವೆ. ನೀವೇ ಗಮನಿಸ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಸಮೇತ ಬಹಳ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಸುಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ.
ಹೇಳಿಯಪ್ಪ. ಸರ್ ಪೆರಿನಿಯಲ್ ಪಿಜನ್ ಇದು ಯಾರತ್ರಾದ್ರೂ ಸೀಡ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಕೊಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಹೇಳಿ. ರೇಷ್ಮೆ ಅಂದ್ರಲ್ಲ, ರೇಷ್ಮೆ ಕಾಯಿ ಬಿಡುವಂತ ರೇಷ್ಮೆದಿಲ್ಲಾದ್ರೂ ಯಾರತ್ರಾದ್ರೂ ನೇಟಿವ್ ಕಡ್ಡಿ ಇದ್ರೆ ಅದು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸರ್. ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾವು ಹಿಪ್ಪನೇರಳೆ, ಮರ ಹಿಪ್ಪನೇರಳೆ ಅಂತ ಈ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ, ಚಿಂತಾಮಣಿ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಬೆಳಿತಾರಲ್ವ ಈ ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿಕರು. ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಸರ್, ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ಬಸು ಭವನದಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ರೇಷ್ಮೆ ಇಲಾಖೆ ಇದೆ. ಅಲ್ಲೂ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಯಾರಿಗೊಬ್ಬರಿಗೆ ನರ್ಸರಿನ ಔಟ್ಸೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಹಿಪ್ಪನೇರಳೆ 5 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಗಿಡ, ಅವಾಗ 22ನೇ ಇಸ್ವಿಲಿ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದು. ಸೊ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಮೀಪದ, ನಿಮ್ದು ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲೂಕಲ್ವಾ, ನಿಮ್ಮ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೇಷ್ಮೆ ಇಲಾಖೆ ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋಗ್ರಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ, ನಾನು ರೇಷ್ಮೆ ಮಾಡಲ್ಲ, ಬಟ್ ನನಗೆ ಹಿಪ್ಪನೇರಳೆ ಗಿಡ ಬೇಕು, ನಾನು ಮತ್ತು ಗಿಡ ಬೆಳ್ಕೊತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಹುಳ ಸಾಕ್ತೀನಿ ಹೇಳಿ. ಹುಳ ಸಾಕಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಕೊಡಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಕತೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲಿದೆ ನಿಮ್ಮ ನರ್ಸರಿ, ಎಲ್ಲಿದೆ, ನನಗೆ ಹಿಪ್ಪನೇರಳೆ ಗಿಡಗಳು ಬೇಕು 200-300 ಅಂತ ಕೇಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಅವರೇ, ಈಗ ರೇಷ್ಮೆ ಇಲಾಖೆಯವರೇ ರೈತರಿಗೆ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೈ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಹಾಕೋಬೇಡಿ, ಮರವಾಗಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸೊಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಪದೇ ಪದೇ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಿಪ್ಪನೇರಳೆನ 8x8 ಅಡಿ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವರೇ ನರ್ಸರಿ ಮಾಡಿ ಸಸಿಗಳನ್ನ ರೈತರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. 3 ರೂಪಾಯಿ 5 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಗಿಡಕ್ಕೆ, ಅದೆಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನೀವು ಸಮೀಪ ರೇಷ್ಮೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ಕೇಳಿ, ಅದು 2ನೇ ಮಾರ್ಗ. 3ನೇ ಮಾರ್ಗ, ಹಿಪ್ಪನೇರಳೆ ಕಡ್ಡಿನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ, ಅಂದರೆ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಕೃಷಿಕರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ. ಯಾರು ಈ ಚಾಕಿ ಮಾಡೋದೇನೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು, ಅಂದರೆ ಜಾಕಿನ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಳೆ ಸೊಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ ಅವರು, ಗಟ್ಟಿ ಬಲ್ತಿ ತಿನ್ನಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರ ಕಡ್ಡಿನ ಉಪಯೋಗಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಸೊಪ್ಪೆಲ್ಲ ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕಡ್ಡಿನ ಬಿಸಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಜಾಕಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹುಳ ಸಾಕುವಂತ ರೈತರ ಹತ್ರ ಈ ಹಿಪ್ಪನೇರಳೆ ಕಡ್ಡಿ ಬಿಸಾಕ್ತಾರೆ ಸರ್, ಅವ್ರು ಅದನ್ನ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ನನಗೆ ಕಡ್ಡಿ ಸಿಕ್ತಿದೆ ಸರ್, ಬಟ್ ನನಗೆ ಕಾಯಿ ಬಿಡುವಂತ ಕಡ್ಡಿ ಬೇಕಿತ್ತು. ಹಿಪ್ಪನೇರಳೆ ಕಾಯಿ ಬಿಡುತ್ತೆ, ರೇಷ್ಮೆ ಕಾಯಿ. ಫ್ರೂಟ್, ಹಣ್ಣು ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಹೌದು ಸರ್, ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಪ್ರೈವೇಟ್ ನರ್ಸರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್, ದೇವನಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಿರೋ ನರ್ಸರಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಟು ನೇಮ್ ದೆಮ್, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋದ್ರೆ 3-4 ತರದ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. 80 ರೂಪಾಯಿ. ಹೌದಾ? ಅದು ಆ ಮಲ್ಬರಿನೇ ಬೇರೆ ಸರ್. ಗ್ರೀನ್, ರೆಡ್ ಮಲ್ಬರಿ, ಬ್ಲಾಕ್ ಮಲ್ಬರಿ, ಏನೇನೋ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ. 100 ರೂಪಾಯಿ 150 ರೂಪಾಯಿ ಇಸ್ಕೊಂತಾರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋ ನರ್ಸರಿನಲ್ಲೇ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೆ. ಅದನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ಅದು ಹಣ್ಣಿಗೋಸ್ಕರ, ಆಸ್ ಎ ಫ್ರೂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕೇಳ್ತಿರೋದು. ಅದು ಲೆಗಸಿ ಫ್ರೂಟ್ ಬೇಕು ನನಗೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಬೇಕಿತ್ತು, ಅದು ಹುಡುಕ್ತಿದ್ದೆ, ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾರ್ದಾರು ಕೃಷಿಕರು ತೋಟದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಡ್ಡಿ ತಂದು ನೆಟ್ಕೋಬಹುದು. ಖಂಡಿತ ಅವಾಗ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ತಾ ಇರಿ ನಮ್ಮ ವೆಬಿನಾರ್ಗಳಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಸಿರುವಂತವ್ರು ಯಾರು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾರೆ, ಅವರಿಂದ ನಾವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಾನು ಇದುವರೆಗೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಬಯೋಮಾಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ತರ, ಮಲ್ಚಿಂಗಿಗೋಸ್ಕರ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಮಲ್ಬರಿನೇ ಇದೆ ಸರ್, ಅದು ನನಗೆ ಸೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸರಿ, ರೈತರ ಚಾಕಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಸರ್ ಪೆರಿನಿಯಲ್ ಅವರೇ ಸರ್, ಬಹುವಾರ್ಷಿಕ ತೊಗರಿ. ನನಗೊಂಚೂರು ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಹಾಕಿ, ನಾನು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸ್ಟಾಕ್. ಮೇಡಮ್ ಒಬ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲೇ ಮಾಗಡಿನಲ್ಲಿ, ಅವ್ರ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಅವ್ರು ಸೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮನೇಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ, ನಾನು ಅದು ನಮ್ಮನೇಲಿ ಹಾಕೋಣ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮಳೆನೇ ಬಂದಿಲ್ವಲ್ಲಪ್ಪ, ಸುಮಾರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಮಳೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಹಾಕೋಣ ಅಂತ ಕಾಯ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತಲುಪಿಸೋಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಮಾಗಡಿದ್ ಕೇಳೋಣ ಸರ್, ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಡಿ. ಈ ವರ್ಷ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಖಂಡಿತ ಅದೇ ನನ್ನ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿ, ಅವ್ರ ನಂಬರ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸರಿ, ಒಳ್ಳೇದು. ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳಿಯಪ್ಪ, ಇನ್ನೇನಾದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರೆ ಕೇಳಿ. ರೈತ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದು ಸೆಣಬುಡ ಹೆಂಚನಾ? ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕನಕಪುರ ಕಡೆ ವಿಚಾರಿಸಿದೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಹಾಕಿಲ್ವಂತೆ. ಇನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಮಂಡ್ಯ ಕಡೆ ಮುಳವಳ್ಳಿ ಕಡೆಯಿಂದ ತರಬೇಕು. ಲಾಸ್ಟ್ 2 years ಬ್ಯಾಕ್ ನಾನು ಕಿರ್ಗಾವ್ಲಿಂದ ತಂದಿದ್ದೆ. ರೈತರ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಕಡೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಶುರುವಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ಸೋರ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನೀವ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಜಾಜಿನಗರ 150 ಇಂದ 200 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ತಗೋಬೇಕು. ಸರ್ 180 ಸರ್, 180 ಹೊಸ ರೇಟ್ 180.
ಸರ್ ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಹಾಂತೇಶ್ ಅಂತ ಕಲಬುರ್ಗಿ ಅವರು 250 ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಯ್ಯಪ್ಪ. ಸಣ್ಣ ಬುಡ ಹೆಚ್ಚ. ಸರ್ ಕೋಲಾರ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ, ಈ ಕನಕಪುರ ಇವ್ರು ಯಾರುನು ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ತರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಸರ್. ಹೌದು ಇಲ್ಲ, ಇವ್ರು ಇಂಡೆಂಟೇ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಳಿಗೆ. ಎಲ್ಲೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನೋ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದೀವಿ ಅಂತ ಇದಾರೆ, ನೋಡ್ಬೇಕು ಕುಣಿಗಲ್ಲಲ್ಲಿ. ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಏನೋ ವಿಚಾರಿಸಿದ್ರಂತೆ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮೊನ್ನೆ ಯಾರೋ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್ ಆಫ್ಲೈನಲ್ಲಿ. ಸರ್ ಈ ಸೆಣಬುಡೆ ಇಂಚ 150 ರೂಪಾಯಿ ಕೆಜಿ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, ನಾವೇ ಬೆಳೆದು ಬೀಜ ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೋಬೋದಾ ಅಂತ. ನಾನು ಆ ಮೇಡಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಇಲ್ಲಮ್ಮ ಅವೆಲ್ಲ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಿಡ್ತ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ವಾಲ್ ತಿರುಗ್ಸೋಕ್ಕೆ ಜನ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನೀರು ಬಿಡೋಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಅವಲಂಬನೆ ದುರ್ಲಭ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸೆಣಬು ಹೆಂಚನ್ನು ಬೆಳೀತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಯಾರೂ. ಮುಂಚೆ ಕೆಲವು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ರು, ಬೇಸಿಗೆ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಸಂತೆಗೆ ತಂದು ಮಾರೋರು ಫೆಬ್ರವರಿನಲ್ಲಿ. 2016-17ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೃಷಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದಾಗ ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಂತೆಗೆ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ 25 ರೂಪಾಯಿ 30 ರೂಪಾಯಿ ಕೆಜಿ ತಗೊಂಡೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅರಸೀಕೆರೆ ಜಾವಗಲ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಬೆಳೆದು ತಂದು ಮಾರ್ತಾಯಿದ್ರು. ಈಗ ಯಾರೂ ಬೆಳೀತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾರೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಈ ಸೆಣಬು ಹೆಂಚದ ಉತ್ಪಾದನೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅವ್ರು ಸಂಜೀವ್ ಸರ್ನ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವರು ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟಿಂದ ತರಿಸ್ತಾರೆ ಸರ್, ಅಸ್ಸಾಮಿಂದ ತರಿಸ್ತಾರೆ. ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾರೆ, ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾರೆ ಸೆಣಬು ಜೂಟು. ಅಲ್ಲಿಂದ ತರಿಸಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ 20 kg ಬ್ಯಾಗ್ ಹಾಕಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಾಗಣೆ ವೆಚ್ಚ, ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ವೆಚ್ಚ ಎಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ. ಆಗ ಅದರ ವೆಚ್ಚ 80 ರೂಪಾಯಿಂದ 160 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅವರು ಸಂಜೀವ್ ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮಗೆ. ವಿಚ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ಎ ಸೆನ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಬೀಜಗಳ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಬೆಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಒಂದು ಪರಿಪಾಠ ನಮ್ಮ ರೈತರಿಂದ ಕಣ್ಮರೆ ಆಗೋಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಯಾರೂ ಬೀಜ ಹಿಡಿತಾ ಇಲ್ಲ, ಬೀಜ ಬೆಳೀತಾ ಇಲ್ಲ, ಬೀಜಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಷ್ಟು ಅವಲಂಬನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟು ಅದರದ್ದು ದುಬಾರಿ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸಜೆಷನ್ ಹೇಳಿಯಪ್ಪ, ಒಂದು ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಏನು ಅಂತ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತೆ. ಈ ಬುಧವಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ವಾರಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಸರ್, ಎಷ್ಟು ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ಆಲ್ರೆಡಿ? ಅದೇ ಗ್ರೂಪಲ್ಲೇ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ಗಳು. ಅಯ್ಯೋ, ಯಾರು ಈ ವಿಷಯ ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಸರ್, ಈಗ ಅಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸೀಸನಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಈಗ ಎಲ್ರಿಗೂ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಹಸಿರು ಬೆಳೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೊದಿಕೆ ಬೆಳೆ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದ್ರದ್ದು ಬೀಜದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ನಾನು ಫೆಬ್ರವರಿನಲ್ಲೇ ಸಂಜೀವ್ ಅವ್ರ ತಂದೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹಾಸನ ತೋಟದಲ್ಲಿ. ನನ್ನ ಹತ್ರ 25 kg ಸ್ಟಾಕ್ ಇದೆ. ನಾನು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಎಕರೆಗೆ 8 kg 10 kg ಹಾಕಲ್ಲ, ನಾವು ಹಾಕೋದು ಎಕರೆಗೆ 4ರಿಂದ 5 kg ಮಾತ್ರ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅವಾಗಲೇ ತಗೊಂಡು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸರ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೀ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಗಡ್ಡಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದಾಗ ಬಾವಿ ತೋಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಾವು ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಆದಷ್ಟು ಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಈ ಬುಧವಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ನೋಡಿ. ಎಲ್ಲ ವಿ ಆರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್. ಈಗ ನಾಳೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ಸಿಗಲ್ಲ, ಯೂರಿಯಾ DAP, ಜನ ಒದ್ದಾಡ್ತಾರೆ, ಗೋಲಿಬಾರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಡಿಕೆ ತೋಟಕ್ಕೆ ಯೂರಿಯಾ DAP ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲ, ಕುರಿ ಗೊಬ್ಬರ ತೊಗೊಂಬ, ಕೋಳಿ ಗೊಬ್ಬರ ತೊಗೊಂಬ, ಹಸು ಗೊಬ್ಬರ ತೊಗೊಂಬ, ಅದನ್ನು 1:2 ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರೈಸು. ಇದು ಆಂಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಅಂತೀವಿ. ಈ ಆಂಟಿಸಿಪೇಷನ್ ನಮ್ಗೆ ಇರಬೇಕು, ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಪರಾವಲಂಬಿಗಳಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಕೃಷಿ ನಮ್ದಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ 3-4 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆ ಕಡೆ ನಾವು ಮುಂದುವರೆದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಪರಾವಲಂಬಿಗಳಾಗ್ತೀವೋ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟೇಷನ್ ನಮಗೆ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಮ್ಮ ಜಾಣತನ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಸರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಸರ್, ಅದು ನೀವು ಅರಿಶಿನದ್ದು ಕೊಂಬೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ ಸರ್, ಅದನ್ನ ಅದೇ ಮೇನಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಅದು ನರ್ಸರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ. ಹೌದು ಸರ್, ಅದ್ರದ್ದು ನೀವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ವಿಡಿಯೋ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಸರ್? ಇಷ್ಟು ಮುಂಚೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿದ್ದು? ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮನೆ ಅದು 1-2 ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ, ಅರಿಶಿನ MS ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಅರಿಶಿನದ ಬೆಳೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಇಷ್ಟು ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಸರ್, ಇದು ಮೃಗಶಿರೆ ರೋಹಿಣಿ ಮಳೆ ಅಂತೀವಿ. ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅರಿಶಿನ ಈ ನಮ್ಮ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾರೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಪ್ರಥಮ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈಗ ನೀವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಸರ್, ರೈಸ್ಡ್ ಬೆಡ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಇವತ್ತು ಶ್ರೀಧರ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ
ಕೃಷ್ಣಗಿರಿ ಹತ್ರ ತೋಟ ಇದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅವ್ರು ಬೆಡ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಅವ್ರದ್ದು ಫೋಟೋಸ್ ಎಲ್ಲ ತರಿಸ್ಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ಬುಧವಾರ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹೇಗೆ ಬೆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಹೈಟಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಇದರಿಂದ ಎಂಥದ್ದು ಪ್ರತಿಭಾ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಶನ ಚಾಮರಾಜನಗರದಿಂದ ತರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಅವರು ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ಗೆ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ. ಅರ್ಶಿನ ಬೀಜ ಕೊಟ್ಟವರು 35 ರೂಪಾಯಿ kg. ಅದೆಷ್ಟು ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ಅದೆಷ್ಟೋ kg ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ 1 by 1 ಫೀಟ್ ಬೈ 1 ಫೀಟ್ಗೆ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ. ನಾನು ಶ್ರೀಧರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಬೇಡ ಸರ್ ಆ ಥರ ಮಾಡಬೇಡಿ, ನೀವು 2 by 2ಗೆ ಹಾಕಿ, 2 ಅಡಿ ಸಾಲಿಂದ ಸಾಲಿಗೆ, 2 ಅಡಿ ಬೀಜದಿಂದ ಬೀಜಕ್ಕೆ 2 by 2ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ, 2-3 ಬೆಡ್ಡಲ್ಲಿ 2 by 1.5 ಹಾಕಿ, ಅಂದರೆ ಸಾಲಿಂದ ಸಾಲಿಗೆ 2 ಅಡಿ, ಅರಿಶಿಣದ ಗಿಡದಿಂದ ಗಿಡಕ್ಕೆ 1.5 ಅಡಿ ಅದೊಂದು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿ, ಅಲ್ಲ 2 by 2 ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ 2 ಅರಿಶಿಣದ ಸಾಲು, ನಾವು 2 ಅಡಿ ಅಂತರ ಕೊಟ್ಟಾಗ ರೈಸ್ಡ್ ಬೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ಅರಿಶಿಣಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯದ ಒಂದು ಸಾಲಲ್ಲಿ ಸೆಣಬು ಬಿತ್ತುಬಿಡಿ, ಅದು ಸಂಗಾತಿ ಗಿಡವಾಗಿ. ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾನು ಹೋದ ವರ್ಷ ಮಾಡಿದ್ದೆ MS ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ. ಆ ಸೆಣಬನ್ನು ನಾವು ಸಂಗಾತಿ ಗಿಡವಾಗಿ ಅರಿಶಿಣ ಜೊತೆ ಬೆಳೆದಿದ್ವಿ, ಅದನ್ನು ಪ್ರಯೋಗವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದನ್ನು ಈ ಸಲ ನಾವು ಯಾರ್ಯಾರು ಅರಿಶಿಣ ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವೋ ಇದನ್ನು ಈ ಸಲನೂ ಮಾಡೋಣ. ಇದನ್ನು ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಶ್ರೀಧರ್ ಅವ್ರಿಗೆ. ರಘುನಂದನ್ ಅಂತ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಇದ್ರ ಹತ್ರ ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕು ಹತ್ರ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ ಫಾರ್ಮ್ ವಾಜರಳ್ಳಿ ಮಂಜಣ್ಣ ಅವರು ಲಾಂಗ್ ಡಾಂಗ್ ಟರ್ಮರಿಕ್, ಅದೇ ಮೇಘಾಲಯದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ 12% ಪ್ರತಿಶತ 12% ಕುರ್ಕುಮಿನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತೆ. ಅದನ್ನ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಬೀಜ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಈ ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ ಫಾರ್ಮ್, ಕನಕಪುರ ರೋಡ್, ಕಗ್ಲಿಪುರ, ಅಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾವಯವದಲ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಅನುಭವನೂ ನನಗೆ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಅರಿಶಿನ ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ ರೈಸ್ಡ್ ಬೆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಆಮೇಲೆ ಸೀಡ್ಸು, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಪೇಸಿಂಗು, ಆಮೇಲೆ ಈ ಕಂಪ್ಯಾನಿಯನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸು, ಇರಿಗೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮು, ಆಮೇಲೆ ಹಿಂಡಿ ದ್ರಾವಣ ಮಾಡಾಕೋದು, ಅರಿಶಿಣದ ಕೊಂಬೆಗಳಿಗೆ ಬೀಜೋಪಚಾರ ಮಾಡೋದು EM ದ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಗೋಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಅಥವಾ ಯಾರಿಗೆ ಅನುಮಾನ ಇದೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ, ಫೋರಮಲ್ಲಾರು ಮಾತಾಡಿ, ಅಥವಾ ನನಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿ. ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚುತ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ. ಅರಿಶಿಣವನ್ನು ಭೂಮಿಗೆ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಸಕಾಲ. ಸೊ ಕೃಷಿಕೆ ರೋಹಿಣಿ ಮಳೆ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಈ ಜೂನ್ 10ನೇ ತಾರೀಕು ತನಕನೂ ನಾವು ಅರಿಶಿಣವನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಆದಷ್ಟು ಏರು ಮಡಿ ಪದ್ಧತಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯೋಣ, ರೈಸ್ಡ್ ಬೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ. ಆಮೇಲೆ 2 by 2 ಅಂದರೆ ಇಂಟರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬೆಳೆಯೋಣ. ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಗಿಡಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ನಾವು ಹಾಕಿದಂಥ ಅರಿಶಿಣದ ಗಿಡ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಬೇಕು, ಆ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಇದನ್ನು ಮುಂದಿನ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಆ ಮಾಹಿತಿನ ತಗೊಂಬರ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹಾಂ, ಒಳ್ಳೆ. ಹೇಳಿಯಪ್ಪ, ಇನ್ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರೆ ಕೇಳಿ. ಸರ್, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಹೇಳಿ ಸರ್. ಸರ್, ನಾನು ಈಗ ಒಂದು ವಾರದ ಹಿಂದೆ ಇದನ್ನ ಅರಿಶಿನ ಹಾಕ್ಸಿದ್ದೀನಿ ಆಸ್ ಎ ಇಂಟರ್ ಕ್ರಾಪ್. ಇದ್ರದ್ದು ಸಾಲುಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಯಾವುದು ಜಾಕ್ ಫ್ರೂಟ್ ಗಿಡಗಳ ಸಾಲಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಸಿದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ನೀವೀಗ ಸೆಣಬು ಹಾಕ್ಬೋದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ 2.5 ಅಡಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಸಾಲಿಂದ ಸಾಲಿಗೆ 2.5 ಅಡಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಅವರು ಸಾಲಿಂದ ಸಾಲಿಗೆ 2.5 ಅಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಬೀಜದಿಂದ ಬೀಜಕ್ಕೆ 1 ಅಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನೇನಾದ್ರು ಇದನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರೆ, ಸೆಣಬು ಹಾಕಿದ್ರೆ, ಸೆಣಬು ಹೈಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಲ್ವಾ ಸರ್? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಸೆಣಬು ಹೈಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದಂಗೆ ಕತ್ತರಿಸ್ಬೇಕು. ನಾನು ಹೋದ ವರ್ಷ MS ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ, ಅರಿಶಿಣದ ಕೊಂಬನ್ನು ಭೂಮಿಗೆ ಊರಿದ್ದಾಗಲೇ 2 ಅರಿಶಿಣದ ಸಾಲಿನ ಮಧ್ಯೆ ಸೆಣಬು ಹಾಕಿದ್ದೆ. ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ ಸರ್, ನಿಮಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ, ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೆಣಬು ಹಾಕಿದ್ದೆ. ಅದು ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ 22 ದಿವಸಕ್ಕೆ 3ನೇ ವಾರಕ್ಕೆ ಸೆಣಬು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆದ್ಬಿಡ್ತು. ಇನ್ನು ಅರಿಶಿಣ ಇನ್ನೂ ಮೊಳಕೆನೆ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಅರಿಶಿಣ ಮೊಳಕೆ ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ, ಫುಲ್ ಕತ್ಲೆ ಆಗೋಯ್ತಾ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಬಟ್ ನಾವು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಯಾರು ಅವತ್ತು ಹಾಕಿದ್ರು, ಆ ಲೇಡಿ ಅವರು ಹೈ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಅಂದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸೆಣಬಿನ ಬೀಜ ಉದುರಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಅದು ಅದೇ ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಥಿನ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೆ, ಕಿತ್ತಾಕಿಸ್ದೆ, ಮಧ್ಯೆಲ್ಲ ಕಿತ್ತಾಕ್ಬಿಡಮ್ಮ ಬೇಡ ಅದೆಲ್ಲ ಅಂತ. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಈ 2 ಅರಿಶಿಣದ ಸಾಲಿನ ಮಧ್ಯೆ 1 ಸಾಲು ಸೆಣಬು ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಡಯಂಚೆ ಬೇಡ, ಸೆಣಬು ಮಾತ್ರ ಹಾಕೋಣ. 1 ಸಾಲು ಸೆಣಬು ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಸಾಂದ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಲೋ ಡೆನ್ಸಿಟಿ, ದೂರ ದೂರಕ್ಕೆ. ಅಂದ್ರೆ 2 ಇಂಚ್ ಒಂದೊಂದು ಕಾಳು ಬೀಳೋ ತರ.
ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕಾಳು ಬೀಳೋ ಥರ ಹಾಕಿ, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೆಣಬು 3 ಇಂಚ್ ಒಂದೊಂದು ಬೆಳೀತಾ ಬರುತ್ತೆ. ನೋ ಡೌಟ್ 3 ವಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬೆಡ್ ತುಂಬ ಸೆಣಬಿನ ಗಿಡನೇ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಮೊಳಕೆ ಇನ್ನೂ ಬಂದೇ ಇರಲ್ಲ. ಬಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಎ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್. ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಮಣ್ಣು ಬಿಸಿ ಆಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ, ನೆರಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಶುರು ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಅರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಈ ಸೆಣಬು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್, ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಒಂದ್ ಕಡೆ 40 ದಿವಸ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅರ್ಶನದ ಮೊಳಕೆ ಒಂದು 4 ಇಂಚು 5 ಇಂಚು 6 ಇಂಚು ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಅನ್ಸಕ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಸೆಣಬು ಡಾಮಿನೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ಸೆಣಬು 2.5 ಅಡಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ನಾವು ಹುಡುಕ್ಬೇಕು ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲೋಯ್ತಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಅರ್ಶನದ ಮೊಳಕೆ ಅಂತ. ಆ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಇನ್ನು ಹೂವಾಡಕ್ ಮುಂಚೆ ಅಂದ್ರೆ 45 ದಿವಸಕ್ಕೆ ಸೆಣಬು ಹೂ ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವ ಜನರಲ್ಲಿ, ಅದು ಹೂ ಬಿಡಕ್ ಮುಂಚೆನೆ ಅದನ್ನ ಕತ್ತರಿಸಿ ನೆಲದಿಂದ 3 ಇಂಚ್ ಬಿಟ್ಟು ಕತ್ತರಿಸಿ ಕುಯ್ಸಿ ಕುಡ್ಗೋಲ್ ತಗೊಂಡು ಕುಯ್ದ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಅರ್ಶನದ ಪಕ್ಕ. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಅದು ಹೂವಾಡೋದಕ್ ಮುಂಚೆನೆ ಅಂದ್ರೆ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಗ್ರೋತ್ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಕತ್ತರಿಸ್ತೀವೋ 90% ಅದೆಲ್ಲವೂ ಮತ್ತೆ ಚಿಗುರುತ್ತೆ. ಯಾವುದು ಸೆಣಬು ಮತ್ತೆ ಚಿಗುರಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಚಿಗುರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಸ್ಯ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಚಿಗುರಿ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಬರಕ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಮತ್ತೆ ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ 3 ರಿಂದ 4 ವಾರ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅರಿಶಿನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1/4 ಅಡಿ 1 ಅಡಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಆವಾಗ 2ನೇ ಸಲ ಏನ್ ಸೆಣಬು ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಹೂ ಬರಕ್ ಬಿಡಿ. ಹೂ ಬರಕ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೂವಾಡದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಕತ್ತರಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಮುಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು 2 ಸಲ ಮುಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಒಂದು ಸೆಣಬನ್ನ 2 ಸಲ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ಕೊಡಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ 45 ದಿವಸ, ನಂತರ 45 ರಿಂದ 50 ದಿವಸ, ಟೋಟಲಿ 90 to 100 ಡೇಸ್. ನಾನು ಇವತ್ತು ಮೇ 20ನೇ ತಾರೀಕು ಅಥವಾ ಜೂನ್ 1ನೇ ತಾರೀಕು ಅರ್ಶನ ಬಿತ್ತಿದ್ರೆ ಬೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 100 ಡೇಸು ಈ ಸೆಣಬು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಿರತ್ತೆ, 2 ಸಲ ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕಳೆ ಇಳ್ದಂಗ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ನೆರಳು ಮಾಡ್ಬಿಡತ್ತೆ, ಬಿಸಿಲು ಬೀಳಲ್ಲ ಅರ್ಶನದ ಸಾಲಲ್ಲಿ. ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕಳೆ ಹುಟ್ಟೋದು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ, ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕಳೆಗಳು ಹುಟ್ಟಬಹುದು, ಅದನ್ನ ಬೈ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲಿ ವೀಡ್ ರಿಮೂವಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಕೈಗಳೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುರುಳಿ ಇದೆ, ಹುರುಳಿ ಹಾಕ್ಬೋದಾ? ಬೇಡ ಸೆಣಬೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಬೆಳಿಬೇಕು ಸರ್, ಹಾರಿಜೆಂಟಲ್ ಆಗಿ ಬೆಳಿಬೇಕು. ಹಾರಿಜೆಂಟಲ್ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತಬ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಹೋಗಿ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ಡಯಂಚನೂ ಬೇಡ, ಹುರುಳಿನೂ ಬೇಡ, ಸೆಣಬು ಮಾತ್ರ ಹಾಕಿ ಸರ್. ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ನನ್ ಕೆಲವರು ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಮಧ್ಯ ಸಾಲಲ್ಲಿ ಈ ಮಡ್ರಾಸ್ ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ತಾಲೂಕು ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ, ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ನನ್ಗೇನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಜೆಸ್ಟೆಡ್. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾಹಿತಿ ಇದೆಯಾ? ಅವ್ರೇನ್ ಹೇಳೋದು ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಕಳೆ ಎಲ್ಲ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಬದಲಿಗೆ ಇದನ್ನ ಹಾಕಿ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ರಾಪ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ಅಲ್ಲ, ಅದು ಬೆಳಿಬಹುದು, ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪು ಬೆಳಿಬಹುದು, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಬೆಳಿಬಹುದು. ಥಿಯರಿಟಿಕಲಿ 30 to 45 ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಮೇಥಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಸಾಂಬಾರ್ ಆಗಿದ್ದು, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಬೆಳೆದು ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್. ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಿಡ್ತ್ ಇದ್ದು ಅವೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಂಗಿದ್ದು ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ APMC ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಕೊಟ್ರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ಬದಲಾದ ಕಾಲಮಾನದಲ್ಲಿ ಅವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ? ಅದು ನಾವು ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಲೇಬರ್, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಬಟ್ ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಗಮನಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಅವ್ರದ್ದು, ಅದು ಇಟ್ ಜನರೇಟ್ಸ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸರ್. ಅದು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆಗಿ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅವರಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಂಜೆ ತನಕ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅದು ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆವಿನ್ಯೂ. ದಟ್ ಈಸ್ ಗುಡ್, ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈರುಳ್ಳಿ ಏನಕ್ಕೆ ಸರ್, ಈ ಮೆಂತೆ ಹಾಕೋಬಹುದು, 3 ವಾರ 4 ವಾರದಲ್ಲಿ ಮೆಂತೆ ಬರುತ್ತೆ, ಮೆಂತೆ ಹಾಕೋಬಹುದು, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಇದ್ರಲ್ಲೇ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯದಲ್ಲೇ ಬೀನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್, ಚೊಟ್ಟು ಅಂತೀವಲ್ಲ ಮೈಸೂರು ಕಡೆ, ಚೊಟ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಬೀನ್ಸ್ ಅಂತ, ಬುಷ್ ಬೀನ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ. ನಾವು ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಬೆಳೆಯುವಾಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ, ಬೀನ್ಸ್, ಬುಷ್ ಬೀನ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಸೀಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದು ನಿಮ್ಗೆ 45 ದಿವಸಕ್ಕೆ ಹೂ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಯಿ ಬಿಡುತ್ತೆ, ಉದ್ದಕ್ಕಿರುತ್ತೆ. ಹಸಿ ಚೊಟ್ಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಬೀನ್ಸ್ನ ಹಸಿ ಬಲಿತ ಕಾಳನ್ನು ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊತೀವಿ, ಒಣಗಾಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಬುಷ್ ಬೀನ್ಸ್ ಅಂತ ಹುಡುಕಿ ಸರ್, ಅದು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದು ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯನೇ, ನಮ್ಮ ಡಯಂಚ ತರನೇ, ಸೆಣಬು ತರನೇ. ಸೊ ನನಗೆ ಈ ಗ್ರೀನ್ಸ್ ಬೆಳೆಯೋ ಬದಲು, ಸೊಪ್ಪನ್ನ ಬೆಳೆಯೋ ಬದಲು, ಈ ಸೊಪ್ಪು ಬೆಳೆಯೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಬೆಡ್ಡಲ್ಲಿರೋ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ತಗೊಳತ್ತೆ ಅದು. ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ರಿಕವರ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ. ನಾವು ಅಷ್ಟು ಮೈಕ್ರೋ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡುವಷ್ಟು ನಮಗೆ ಟೈಮು ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಿಡ್ತ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದವರು
ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಬ್ಯಾಂಡ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅರಿಶಿಣಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಬೇಕು. ನಮ್ದು ಪ್ರೈಮರಿ ಕ್ರಾಪ್ ಅರಿಶಿಣ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬೋಣ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಂಗಾತಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಡೋಣ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ಮಾಡೋಣ, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಸೆಣಬು ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸೆಣಬು ಮತ್ತೆ ಬುಷ್ ಬೀನ್ಸ್. ಬುಷ್ ಬೀನ್ಸ್, ಓಕೆ. ನೀವು ಎಲ್ಲ ಇದು ಆಗ್ರೋ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಶಾಪಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಅದು ಅಶೋಕ ಸೀಡ್ಸು ಎಂತದ XYZ ಸೀಡ್ಸ್ ಇದಾವಲ್ಲ, ಹೈಬ್ರಿಡ್ ನಾವು ಕವರ್ಗಳು, ಬಣ್ಣದ ಕವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ತಾರಲ್ಲ ಸರ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಸೀಡ್ಸ್ಗಳು. ಹೌದು, ಅಶೋಕ ಸೀಡ್ಸ್ ಏನೇನೋ ಇರ್ತವೆ. ಅಲ್ಲೂ ನೀವು ಆಗ್ರೋ ಇನ್ಪುಟ್ ಶಾಪ್ಗೂ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಹಜ ಸೀಡ್ಸ್, ಸಹಜ ಇಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್, ಇವು ಹೈಬ್ರಿಡ್. ಇದು ಈ 40 ದಿವಸ ಸರ್ ಇದ್ರ ಲೈಫು. 40ರಿಂದ 45 ದಿವಸಕ್ಕೆ ಚೊಟ್ಟು ಅಂತೀವಿ, ನಿಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ತಾರೆ. ಎಳೆ ಬೀನ್ಸು. ಅಲಸಂದೆನ ಎಳೆಕಾಯಿ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಲ್ಲ, ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಹಾಕತ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ತರ ಅದನ್ನ ಎಳೆ ಬೀನ್ಸ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬಹುದು. ಇದು ಬುಷಿ ಬೀನ್ಸ್ ಅಂತ, ಬುಷ್ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ಹಣ್ಣುರುಳಿಕಾಯಿ ಅಂತಲೂ ಅಂತಾರೆ, ಹುರುಳಿಕಾಯಿ ಅಂತಾರೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬುಷ್ ಬೀನ್ಸ್ ಅಂತ ಹುಡುಕಿ ಸರ್, ಬುಷ್ ಬೀನ್ಸ್. ಅದನ್ನ ನೀವು ಆ 2.5 ಅಡಿ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಆ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಊರ್ತಾ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಒಂದೊಂದು. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ, 2 ಅಡಿ 2.5 ಅಡಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಹಾಕಿ. ಅಂದ್ರೆ 2 ಅರಿಶಿಣದ ಮಧ್ಯೆ ಜಿಗ್ಜಾಕ್ ಆಗಿ ಹಾಕಿ. ಬಟ್ 1 ಅಡಿಗೆ ಅರಿಶಿಣ ಹಾಕಿದ್ದು ಹೈ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ನನ್ಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆ. ನೋಡೋಣ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ರಯೋಗ ಆಗ್ಲಿ. ಬಟ್ ಇನ್ನು ಅರಿಶಿಣ ಹಾಕೋರು ನಾವು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 1.5 ಅಡಿಗೆ ಹಾಕೋಣ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ 4 ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಆಡ್ಬೇಕು ಸರ್, ಅವಾಗಲೇ ರೋಗ ಬಾಧೆಗಳು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೈ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ ಏರಿಯೇಷನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ನಾವೇ ರೋಗಗಳನ್ನ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಗಿಡಗಳಿಗೆ. ಸಕ್ಕಿಂಗ್ ಪೆಸ್ಟ್ ಇವು ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಒಂದ್ ಗಿಡ ಇನ್ನೊಂದ್ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಸರಾಗವಾಗಿ ಹಬ್ಬಿಡುತ್ತವೆ. ಇದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಲಾಬಿ. ಇದು ಔಟ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸರಿ, ಅವರು ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ ಮಾರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸ್ತಾರೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮರ್ಗೆ. ಹೈ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಹಾಕಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ, 1 ಎಕರೆಗೆ ಅಷ್ಟಾಕಿ ಇಷ್ಟಾಕಿ ಅಂತ ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ನಂಬ್ಕೊಂಡು ಕೆಮಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಹೈ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಪ್ಲಾಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹೈ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಡಿಸೀಸಸ್ ಬೇಗ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ ತಗೊಂಬಂದು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಮಾರ್ತಾರೆ, DAP ಯೂರಿಯಾ ಮಾರ್ತಾರೆ, ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ ಮಾರ್ತಾರೆ, ವಿಡಿಸೈಡ್ ಮಾರ್ತಾರೆ. 45 ದಿವಸದ ಕ್ರಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ 4 ಇನ್ಪುಟ್ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತೀರ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ. ನೀವು ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್. It's a loop, sir. They have created such a wonderful loop. Thank you, sir. ಸರ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಸರ್, ನೀವು ಅದು ಫೋಟೋಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಿಡದ ಹತ್ರ ಕೆಳಗೆ ಹೆಂಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಸರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಸಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸರ್? ಒಂಚೂರು ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಸರ್ ಅದನ್ನ. ಟರ್ಮರಿಕ್ ಫೋಟೋಸ್ ಕಳಿಸಿ ಸರ್, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಲಿಂಕ್ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಎಲ್ರಿಗೂ. ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಬಿಡಿ, ನಾನು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ತಿರುಮಲ ಪ್ರಸಾದ್, ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ನಿಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ. ಓಕೆ ಸರ್. ಒಳ್ಳೇದು. ಹಲೋ ಸರ್, ನಾನು ಸರ್ ಚೆನ್ನೈಗೌಡ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಗೌಡ್ರೆ, ಹೇಳಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್, ಈಗ ಈ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಯಾವುದೇ ಈ ಒಂದ್ಸರಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಹಿಂದೆ ಕೆರೆಯ ಒಂದು ಕೆರೆಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಇದನ್ನ ಗೋಡು ಮಣ್ಣಿನ ಟೈಪು ಅಥವಾ ಮೆಕ್ಕಲು ಮಣ್ಣಿನ ಟೈಪು ಹೊಡಿಸ್ಬೇಡಿ ಎಂದಿದ್ವಿ. ಅದು ಬೇಡ ಅಲ್ವಾ? ನಿನ್ನೆ ನಮ್ಮ ರಿಲೇಟಿವ್ ಒಬ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಹೊಡ್ಕೊಡ್ಲಾ ಅಂದ್ರು, ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಡೆಫಿನೇಷನ್? ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅದು? ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್, ಈ ಒಂಥರ ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣು ಒಂಥರ ಇದಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಗೊಬ್ಬರ ಇದ್ದಂಗೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಹೊಡ್ಕೊಡ್ಲಾ ಅಂತಂದ್ರು. ನೆನ್ನೆ ಇಲ್ಲ ಬೇಡಿ ಅದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ನೀವು ಹೊಡಿಸ್ಲೇಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದು ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೇನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಬೇಡ ಅದು ತಂದಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಒಳ್ಳೆ ನಿರ್ಧಾರ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದು ಯಾವುದು ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಅವೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂಗೆ, ಅವೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ. ಅದಕ್ಕೇನೆ ಸರ್, ಈಗ ತೆಂಗಿನ ಗುಂಡಿಗಳಿಗೆ ಮಾಮೂಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಈಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀರಲ್ಲ, ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಖಂಡಿತ ಮಾಡಿಯಪ್ಪ, ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ನೆಡುವಾಗ ಸರ್, ಮಾಮೂಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಮೆಥಡ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಆ ಟೈಪ್ ಆ ರೀತಿ ನೆಡ್ಲಾ ಸರ್? ಹೌದು, ಅದೊಂದು ವಿಡಿಯೋನೇ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್. ಆಯ್ತು, ಹೌದು. 7 ಸ್ಟೆಪ್ ಟು ಬಿ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ, ಅಂದ್ರೆ
ಸಸಿ ನಾಟಿ ಮಾಡುವಾಗ ಅನುಸರಿಸುವ 7 ಕ್ರಮಗಳು, 7 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಫಾಲೋಡ್ ವೈಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೌದು, ಆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿದೆ. ಅದನ್ನೇ ಗಮನಿಸ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಅದೇ ಥರದಲ್ಲೇ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ಆಯ್ತು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹೇಳಿಯಪ್ಪ. ಮುರಳೀಧರ್ ಇದ್ದೀರಾ ಲೈನಲ್ಲಿ? ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೋದು, ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇವಾಗ. ತೆಂಗಿನ ಸಸಿ ಬಗ್ಗೆ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಈಗ ನಾವು 2 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನ ಗಿಡ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿದೀವಿ. 30 ಅಡಿಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಅದೇ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತರ ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಾ, ಮತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿಯ ತಳಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಗಿಡಗಳನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ತಳಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದ್ರ ಮುಂತಾದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳಿಸಿ ಸರ್ ದಯವಿಟ್ಟು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನಾವು 1 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ 40 ಗಿಡ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ದೊಡ್ಡ ಗಿಡಗಳು, ಹೆಚ್ಚು ಏಜ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಿಡಗಳು ತಂದು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ತಗೊಂಡು ಎಳೆ ಗಿಡಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ ಸರ್. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಸ್ತಾರ. ಈಗಿರೋ ಕಳೆದ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಯಾವ ಅಂತರದಲ್ಲಿದೆ ಮುರಳೀಧರ್? ಅದು 28 ಅಡಿಯಲ್ಲಿದೆ ಸರ್, ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅವು. ಇನ್ನು 2 ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. 4ರಿಂದ 5ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬರೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಗರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಗರಿಗೆ ಟಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತೀರಾ ಸರ್. ತೆಂಗು ಮಾಡೋವಂಥವ್ರಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅಂದರೆ ತೆಂಗು ಬಹುವಾರ್ಷಿಕ ಬೆಳೆ. ಅದು ಎಷ್ಟು ಅಂತರ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀವೋ ತೆಂಗಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆಮೇಲೆ ತೆಂಗಿನ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರ ಬೆಳೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಏಕ ಬೆಳೆ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನ ತೋಟ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ತೆಂಗು ಈಗ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯ ಬೆಳೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕ್ರಾಪ್ ಆಫ್ ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ತೆಂಗಿಗೆ ಬರಬಾರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ಇಳುವರಿ ಕುಂಠಿತವಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಂತ ತೆಂಗಿನ ತೋಟ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತಲ್ಲ, ತೆಂಗಿನ ತೋಟವನ್ನು ಒಂದು ಮೂಲವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಬಟ್ ತೆಂಗಿನ ಜೊತೆಗೆ ಮಿಶ್ರ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾದಂಥ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ಒಂದು, ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ, ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ, ಅದರದ್ದು ಬೆಲೆನೂ ವಿಪರೀತವಾಗಿದೆ ಈ ನಡುವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ತೆಂಗಿನ ಜೊತೆಗೆ ಮಿಶ್ರ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ನೀವು ತೆಂಗಿನ ಜೊತೆ ಮಿಶ್ರ ಬೆಳೆ ಮಾಡುವಾಗ ಕನಿಷ್ಠ 32 ಅಡಿ ಅಥವಾ 36 ಅಡಿ ನೀವು ಗಿಡದಿಂದ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಅಂತರ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮಿಶ್ರ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವಕಾಶಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು 32 ಅಥವಾ 36 ಅಡಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. 36 ಫೀಟ್ 12x12 ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ, ಅಲಾಗ 36 ಅಡಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ 36 ಅಡಿಗೆ ಒಂದು ತೆಂಗನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಭಾಳ ಸೂಕ್ತ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಇದು ಅಂತರದ ಬಗ್ಗೆ. ಮತ್ತು ತಳಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಾವು ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ತೆಂಗನ್ನು ಬೆಳಿತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಕೋಸ್ಟಲ್ ಟಾಲು, ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಟಾಲು, ಅದು ತಿಪ್ಟೂರು ಟಾಲ್ ಅಂತೀವಿ. ಎತ್ತರದ ತಳಿಗಳಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ. ಒಂದು ಕರಾವಳಿ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಟಾಲು. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಹಲೋ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆನ್ಸರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಾರಂತೆ. ಸಾರಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ತಳಿ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಥಮ ಆಯ್ಕೆ ಎತ್ತರದ ತಳಿ ಆಗಬೇಕು. ಕೋಸ್ಟಲ್ ಟಾಲು ಮತ್ತು ಇನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಟಾಲ್ ಅಥವಾ ತಿಪ್ಟೂರು ಟಾಲ್ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಈ ಇನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಟಾಲ್ ಅಥವಾ ತಿಪ್ಟೂರು ಟಾಲ್ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಬರ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಸಹಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಇರತಕ್ಕಂಥ ತೆಂಗಿನ ಮರಗಳು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವೈಪರೀತ್ಯಗಳಲ್ಲೂ, ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯ ಇವೆಲ್ಲ ಇದ್ರೂ ಫಸಲು ಕಮ್ಮಿಯಾಗಿದೆ, ನೋ ಡೌಟ್. ಆದರೆ ಗಿಡಗಳು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿವೆ, ಅಂದರೆ ಅವಕ್ಕೆ ರೋಗಗಳು ಅಷ್ಟೊಂದು ಬಾಡಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ನಾನೇನಾದರೂ ಡಾರ್ಫ್ ವೆರೈಟಿ ಅದು ಇದು ಹಾಕಿದ್ದಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಹಾಕಿದ್ದಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಆ ಗಿಡನೂ ಹೊರಟೋಗ್ತಿತ್ತು ರೋಗ ಬಂದು. ಹಾಗಾಗಿ ಆದಷ್ಟು ನೀವು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥ ತಿಪ್ಟೂರು ಟಾಲ್ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಗಿಡನ ಹಾಕಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ. ನೀವು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೀವು 1 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಂಗಿದ್ರೆ ಒಂದು 25 ಗುಂಟೆ 30 ಗುಂಟೆ ತಿಪ್ಟೂರು ಟಾಲು 36 ಅಡಿಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದ 10ರಿಂದ 15 ಗುಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಗಿಡ್ಡ ತಳಿಯನ್ನು ಅದನ್ನು 24 ಅಡಿ ಅಂತರದಲ್ಲೋ 27 ಅಡಿ ಅಂತರದಲ್ಲೋ ಗಿಡ್ಡ ತಳಿಯನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಡ್, ಅದನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಂಟರ್ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ತಿಪ್ಟೂರು ಟಾಲು 36x36 ವಿತ್ ಮಲ್ಟಿ ಕ್ರಾಪಿಂಗು ಒಂದು ಕಡೆ ಇರಲಿ. ಈ ಡಾರ್ಫ್ ವೆರೈಟಿ ಅಥವಾ ಗಿಡ್ಡ ತಳಿಗಳು 24 ಅಥವಾ 27 ಅಡಿ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂತರ ಬೆಳೆಗಳೇ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂತರ ಬೆಳೆಗಳೇ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ.
ಆಮೇಲೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿಗೆ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡು ಬೆಳೆಯುವಂಥದ್ದು ತಿಪ್ಟೂರು ಅಥವಾ ನೇಟಿವ್. ಈ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಗಿಡಗಳನ್ನು ತಂದಾಕಿದಾಗ ನಾವು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಒಳಸುರಿಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ಗಿಡಗಳು ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಸ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಂತವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ವಂಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತವೆ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಗಿಡ್ಡ ತಳಿ ತಂದಾಕಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಏನಂದರೆ 3ರಿಂದ 4ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೊಂಬಾಳೆ ಬರಬೇಕು, 5ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಳ್ನೀರು ಕೀಳಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ. ನರ್ಸರಿಯವರು ನಮ್ಗೆ ಅದನ್ನೇ ಪಾಠ ಮಾಡಿ 450 ರೂಪಾಯಿ, 600 ರೂಪಾಯಿ, 700 ರೂಪಾಯಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಗಿಡಕ್ಕೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿಯ ಆಯಾಮಕ್ಕೆ ತಗೊಂಬಂದು ಹೊಂದಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಥರನೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅದನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸೇ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ತಿಪ್ಟೂರು ಇರತಕ್ಕಂಥ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸು ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಗಿಡ್ಡ ತಳಿಗಳನ್ನು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಸಸ್ಯ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಒದಗಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬರಬಹುದಾದಂತಹ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ತಗೊಂಡು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಇಳುವರಿ ಬರೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ, ಯಾವುದನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ, ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ, ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಮಾಡಿ. ಬಟ್ ಈ ಬದಲಾದ ಕಾಲಮಾನದಲ್ಲಿ, ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯದಲ್ಲಿ, ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಸ್ಥಳೀಯ ತಿಪ್ಟೂರು ಗಿಡಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ತೆಂಗಿನ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಸೂಕ್ತ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಹೇಳಿ ಮುರಳೀಧರ್, ಇವನ್ನೇನಾರು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಾ? ಹೌದು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಗಿಡಗಳನ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್? ಅದು ಈಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಯ್ಕೆಗಳು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇದೆ. ನನ್ನ ಸೀಮಿತ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲೂ, ಮಂಡ್ಯದ ಹತ್ರ ಲೋಕಸರ ಅಂತ ಇದೆ, ಭಾರತೀಯ ತೆಂಗು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ, ಕೋಕೋನಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದಂಥ ತಾಯಿ ಸಸ್ಯಗಳಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ತಿಪ್ಟೂರು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಡಾರ್ಫು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇವಾಗ ಯಾವಾಗ ಸಿಗುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ನಂಬರ್ಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಗೂಗಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ನಾನು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಕೇಳಿ ನೋಡಿ. ನಮ್ಮ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ತಂದು ಹಾಕಿರೋದು. ಬಟ್ ಅದಿನ್ನೂ ಈಗ 4ನೇ ವರ್ಷ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಅದಿನ್ನೂ ಎಳ್ನೀರು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದರದ್ದು ಫಸಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ನಮ್ಮ MS ಫಾರಮಲ್ಲೂ ಗಮನಿಸಿದ್ದೀರಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಭಾರತೀಯ ತೆಂಗು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ, ಕೋಕೋನಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್, ಲೋಕಸರ ಮಂಡ್ಯ, ಅದು DSP ಅಂತಾರೆ, ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೀಡ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ವಿಚಾರಿಸ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಪರಿಚಯ ಇರತಕ್ಕಂಥ ರೈತರು, ಸಾಕಷ್ಟು ಕೃಷಿಕರು ನಮ್ಮ ತುಮಕೂರು, ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಮತ್ತು ಹಾಸನ, ಅರಸೀಕೆರೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ತೆಂಗಿನ ಮರಗಳಲ್ಲಿ, ರೋಗರಹಿತವಾದಂಥ ಮರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡಿ ನರ್ಸರಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೋ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನೀವು ಅವ್ರನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದನೂ ನೀವು ನಿಮ್ಮ 1 ಎಕರೆಗೆ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದೇ 30ರಿಂದ 35 ಗಿಡಗಳು. ಅದರ ಮೇಲೆ ನಡೆಯಲ್ಲ. ನೀವು 36x36 ಹೋದರೆ 28-30 ಗಿಡ ಅಷ್ಟೇ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಷ್ಟೇ ಗಿಡ ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಅರಸೀಕೆರೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಸ್ಸಲ್ಲೋ ರೈಲಲ್ಲೋ ಇಟ್ಕೊಂಬರ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅರಸೀಕೆರೆ ತಿಪ್ಟೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ರೈತರದ್ದು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾರು ಕೃಷಿಕರು ಅವರ ತೆಂಗಿನ ತೋಟದಲ್ಲಿ ರೋಗರಹಿತ ಮರದಿಂದ ಕಾಯಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡಿ ನರ್ಸರಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ ಅಂಥವ್ರನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ರೈತರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನರ್ಸರಿಯವ್ರನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ತಿಪ್ಟೂರು ಗಿಡನ ಅಲ್ಲಿಂದ ತೊಗೊಂಬನ್ನಿ. ಡಾರ್ಫ್ ವೆರೈಟಿಗೆ ಎಲ್ಲ ನರ್ಸರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಪ್ಷನ್ಗಳು ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ನೀವೇ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಹುಡುಕಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಎಲ್ಲ ನರ್ಸರಿಗಳಲ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆದಷ್ಟು 80-20 ಮಾಡಿ ಸರ್, 80% ಟಾಲು, 20% ಡಾರ್ಫು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿನಲ್ಲಿ ಆ ಡಾರ್ಫ್ನ ಹೊಂದಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ, ಅವು ಸರ್ವೈವ್ ಆಗಲ್ಲ. ಈಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ 23ನೇ ಇಸ್ವಿಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ 26ನೇ ಇಸ್ವಿಲಿಲ್ಲ, 28-29 ಇಸ್ವಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಭಗವಂತನೇ ಬಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಆದಷ್ಟು ರಗ್ಗಡ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಹವಾಮಾನಕ್ಕೆ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳೋವಂಥ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಹೇಳಿ ಸರ್, ಅದು ಗಿಡ ನಾಟಿ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ಸರ್. ಏನಿಲ್ಲ, ನಾವು ಮಾಡಿದ ಬುರುಡೆ ಸಸಿ ಅಂತ 8 ತಿಂಗಳು 9 ತಿಂಗಳು ಮೊಳಕೆ, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಮೊಳಕೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ಬೇರ್ನೆಲ್ಲ ಶೇವ್ ಮಾಡಿ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಬರೀ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥಗರ್ನಲ್ಲಿ 9 ಇಂಚು ಅಥವಾ 12 ಇಂಚು ಅಗಲದಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿ ತೆಗೆದು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಯಿತು. ಆ ಕಾಂಡ ಮೊಳಕೆ ಬಂದಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಮೊಳಕೆ ಭೂಮಿ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರೋ ಥರ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ, ಹಸಿರು ಗಿಡಕ್ಕೆ ಹಸಿರು ಬಳೆ, ಹಿಂಡಿ ದ್ರಾವಣ, EM ದ್ರಾವಣ ಕೊಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಾಗಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಂಗಾತಿ ಗಿಡ ಹಾಕೋದು ಮರಿಬೇಡಿ. ಸರಿ ಸರ್. ಸರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಸರ್, ಇದು ನಮ್ ತೋಟದಲ್ಲೇ ನಮ್ಗೆ ಕಾಯಿಗಳು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಸಸಿಯಾಗಿ ಅದು ಭೂಮಿನಲ್ಲಿ ಕಾಯಿನ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಮೊಳಕೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನ ನಾಟ್ಕೋಬಹುದಾ ಸರ್?
ಎರಡು ಥರ ಇರುತ್ತೆ ತಿರುಮಲ ಪ್ರಸಾದ್ ಸರ್. ಅದೇನು ತೆಂಗಿನ ಮರದಿಂದ ಬಲಿತ ಕಾಯಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳುತ್ತಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮದು ಹಳೆ ಮರಗಳಾದ್ರಿಂದ 35-40-50 ವರ್ಷದ ಮರಗಳಾದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸ್ಬೋದು. 25ನೇ ವಯಸ್ಸಿಂದ 40 ವಯಸ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಡಲ್ಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ನಾನು ಹೇಳಿದಿರೋದು ತಿಪ್ಟೂರ್ ಟಾಲ್ ಬಗ್ಗೆ, ಡಾರ್ಫ್ ಬಗ್ಗೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಎತ್ತರದ ತಳಿನಲ್ಲಿ 25ನೇ ವಯಸ್ಸಿಂದ 40 ವರ್ಷದ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಪ್ರಾಯದ ಗಿಡಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಪ್ರಾಯದ ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ಬೀಜವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೀವು ಅದು ಕಾಯಿ ಏನು ಬೀಳುತ್ತೆ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು 2-3 ಪ್ಯಾರಾಮೀಟ್ರ್ ಆ ಕಾಯಿನ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಆ ಕಾಯಿ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಚಿಲಿ ನೀರಿರಬೇಕು, ಒಳಗಡೆ ಪೂರ್ತಿ ನೀರು ಸೀದೋಗಿರಬಾರ್ದು. ಕಾಯಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಓವಲ್ ಶೇಪಲ್ಲಿರಬೇಕು, ಇಲಾಂಗೇಟೆಡ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ವೃತ್ತಾಕಾರವಾಗಿರಬೇಕು, ನೀಳವಾಗಿರಬಾರ್ದು. 2 ಥರದ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸ್ತೀವಿ. ಒಂದು ವೃತ್ತಾಕಾರವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಓವಲ್ ಶೇಪಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ನಾಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸರ್ಕಲ್, ರೌಂಡಾಗಿರುತ್ತೆ, ಹಾಫ್ ರೌಂಡು, ಸಪೋಟ ಗಿಡದ ಥರ, ಸಪೋಟ ಹಣ್ಣಿನ ಥರ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಉದ್ದವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇಲಾಂಗೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಉದ್ದವಾಗಿರೋ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ನಾನು ಕಾಯಿ ಸುಲಿದಾಗ ನಾನು ಗಮನಿಸಿದ್ದೇನೆಂದರೆ ಸಿಪ್ಪೆ ದಪ್ಪಾಗಿರುತ್ತೆ, ಒಳಗಡೆ ಕಾಯಿ ಸಣ್ಣ ಇರುತ್ತೆ, ತಿರುಳು ಅಂತೀವಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ, ಕರ್ನಲ್ ಸೈಜು ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಓವಲ್ ಶೇಪಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಭೂಮಿ ಆಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅದು ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಳು ಇರುತ್ತೆ, ಒಳಗಡೆ ಕಾಯಿ ದಪ್ಪ ಇರುತ್ತೆ, ತಿರುಳು ದಪ್ಪಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ನರ್ಸರಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆದಷ್ಟು ಓವಲ್ ಶೇಪ್ಡ್, ಅರ್ತ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಕಾಯಿಗಳನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲಾಂಗೇಟೆಡ್ ಕಾಯಿನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಇದು ಮೊದಲನೇ ಗಮನ. ಎರಡನೇದು, ಆ ಬಿದ್ದ ಕಾಯಿನಲ್ಲಿ, ಆ ಕಾಯಿಯ ತುದಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫ್ಲವರ್ದ ರೆಸಿಡ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ, ಪುಷ್ಪ ಪಾತ್ರೆ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ ಬಾಟ್ನಿನಲ್ಲದನ್ನ. ಆ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೂವಿನ ಭಾಗ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಇಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕರಗಿರಲ್ಲ, ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೊಟ್ಟು ಕರಗಿಲ್ಲ ಅಂತ, ಇಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ನರ್ಸರಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಮೊಳಕೆ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆದಷ್ಟು ವೃತ್ತಾಕಾರವಾಗಿರೋ ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ನಮ್ಮನೆ ತೋಟಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಸರ್. ಹಾಗೂ ನಾನು ನಮ್ಮ ಕಾಯಿಗಳು ಏನ್ ಸೈಜ್ ಯಾವ ತರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಒಂದು ನಿಮ್ಗೆ ನಾಳೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಸರ್. ಅದು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಯಿಂದ ಫೋಟೋ ಕಳಿಸಿ, ಓಕೆ ಸರ್, ಅದು ನೋಡ್ತೀನಿ. ಅದರಲ್ಲೇ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ದು 25ರಿಂದ 40 ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಯದ ಗಿಡಗಳಾದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್. ಅದು ಹಚ್ಚಗೆ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಸರ್, ಒಣಗಿದ್ದಿರಬಾರ್ದಲ್ಲ? ಚಿಲಿ ಅಂತ ನೀರು ಇರಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಇರಬೇಕು ಮೊಳಕೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಇವಾಗ ಅದು ನಾವು ಕಾಯಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದೆಲ್ಲ ನಾವೇನು ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೆಲ್ ಸರ್, ಅದು ಮನೆಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಈಗ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದೆ ಸರ್ ಅದು. ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಹಚ್ಚಾಗಿರೋದಾದ್ರೆ ನಾವು ಕೊಬ್ಬರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಮೂಲಾಗಿ ಹಸಿ ಕೊಬ್ಬರಿಯಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಒಣಗಾಕ್ ಬಿಟ್ರೆ ತುಂಬಾ ದಿವಸ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆ ನೀರೆಲ್ಲ ಇದಾಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಬ್ಬರಿ ಆಗ್ತದಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಒಣ ಕೊಬ್ಬರಿಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ನೀರು ಅಲ್ಲಾಡ್ಸಿದಾಗ ನೀರು ಇರ್ಬೇಕಾ ಬೇಡ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಚಿಲಿ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ಬರಬೇಕು, ಲಿಟ್ಲ್ ವಾಟರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಸರಿ ಸರ್. ನೀರು ಇರಬೇಕು, ಆ ನೀರೇ ಅದಕ್ಕೆ ಆಹಾರ. ಅದೇನು ಮೊಳಕೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ತೆಂಗಿನ ಶೂಟ್ಸ್, ಹೊಸ ಶೂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ವ, ಅದಕ್ಕೆ ಫುಡ್ ಸಿಗದೆ ಆ ನೀರಿಂದ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರ್. ಹಗುರವಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಚಿಲಿನೂ ನೀರು ಇರಬೇಕು. ಲಿಟ್ಲ್ ವಾಟರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದೇರ್, ಫುಲ್ ನೀರು ಡ್ರೈ ಆಗಿರಬಾರ್ದು. ಸರಿ ಸರ್, ಓಕೆ. ಸರ್ ನಾನು ಸರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ, ಹೇಳಿ. ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್, ಅದು ತೆಂಗಿನ ಮರದ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ, ಈ ಗರಿಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದು ಗರಿ ಇಳಿ ಬಿದ್ದಿರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಡುವಂತೆ ಕೆಲವನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಗರಿ ಮೇಲೆ ಗೊನೆಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದಿರ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ನೀವ್ ಹೇಳೋದು ಓವಲ್ ಶೇಪು, ಅತಿ ಉದ್ದ ಇರಬಾರ್ದು, ಅತಿ ಗುಂಡುಗೂ ಇರಬಾರ್ದು. ಓವಲ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಕಾಯಿ ಸಿಪ್ಪೆ ಸಿಳು ಅಂದ್ರೆ ತೆಳುವಾಗಿದ್ದು ಒಳಗಡೆ ಇದ್ರದ ಒಂದು ಕಾಯಿಯ ಮಂದ ಇದ್ರೆ ಅಂತದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದು ಸರಿ ಸರ್. ಗರಿಗಳು ಕೂಡ ಗ್ರೀನಿಶ್ ಆಗಿ ಒಂದು 28, 30, 35 ಇರ್ಬೇಕಂತೆ ಸರ್. ಅಂತದನ್ನ ನೋಡಿ ಅಂತ ಸರ್. ಎಲ್ಲಿದೆ ಸರ್, ಎಲ್ಲಿದೆ? ಈಗ ತೆಂಗು ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೊರಟೋಗಿದೆ, ನಮ್ಮನೆ ಮರಗಳು ಅಧೋಗತಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾವೆ. ನೀವ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಾನು ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್, ಒಂದಷ್ಟು ಕೆಲವು ಸಿಗ್ತಾ ಇದಾವೆ ಸರ್. ಅದೇ ಕೆಲವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿರೋರು ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಇವಾಗ ತೆಂಗು ತುಂಬಾ ಸೋತು ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಹೌದೌದು ಸರ್, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಂಗೇನೆ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ನಾವು ಅಳಿಸಂದ್ರ ನಾಗತಿಹಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸರ್ 36 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ತಂದಿದ್ದೆ ಸರ್ ನಾನು. ಆದ್ರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಐತೆ ಸರ್, ಅದು ಚಿಕ್ಕದ ಒಂದು 15 ಇದೆ ಸರ್. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು 3-4 ಇವೆ ಸರ್, ತುಂಬಾ ಫೈನ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಒಳಗಡೆ ಕೊಬ್ಬರಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಗೊನೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಳ್ತಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವ್ ಹೇಳದಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆ ಸರ್, ಸ್ವಲ್ಪ ನುಸಿ ಇದೆ.
ಅಲ್ಲ, ನುಸಿ ಓಕೆ ಸರ್, ನುಸಿಗೂ ನುಸಿ ಜೆನೆಟಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಅನುವಂಶೀಯ ಗುಣ ಅಲ್ಲ. ನುಸಿ ಅನ್ನೋದು ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಪ್ರಕೃತಿನಲ್ಲೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಸೊ ನುಸಿ ಇದ್ರೇನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಜೆನೆಟಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ ಅನುವಂಶೀಯ ಗುಣ, ಅವುಗಳು ಈ 1 2 3 4 ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಕಾಯಿ ಕೂರ್ಬೇಕು, ರೌಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ತಿರುಳು ದಪ್ಪ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಸಿಪ್ಪೆ ತಿರುಳು ಇರಬೇಕು, ಇದಷ್ಟು ಜೆನೆಟಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ನುಸಿ ಇದು ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಅದು ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನುಸಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಆ ಗಿಡನ ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೇದು. ಹೇಳಿಯಪ್ಪ, ಇನ್ನೇನಾರು ವಿಷಯಗಳಿದ್ರೆ ಹೇಳಿ. ಅದೇ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಸ್ನೇಹಿತರು ರೇವಣ್ಣ ಅಂಥೇಳಿ, ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟ, ಹನೂರು, ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ, ಅವ್ರದ್ದು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ, ಬೆಟ್ಟನೇ ಅವ್ರದ್ದು ತೋಟ. ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದೆ ಒಂದು ಸಲ. ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ತುಂಬ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಬೋರ್ವೆಲ್ ರೀಚಾರ್ಜಿಂಗ್, ಮಳೆ ನೀರನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ಕೆಲವು ಫೋಟೋಸ್ ನನಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ದೇವರಾಜ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರದ್ದು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾರು ಶಿವಮೊಗ್ಗದಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಿದ್ದೆ ಅವಾಗವಾಗ. ಈಗ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವ್ರ ಸಿಸ್ಟಮ್ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಈಗ ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಅವ್ರ ಪಾಪ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರಿಗೆ 2 ದಿವಸದಿಂದ ಮಳೆನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಎರಡು ಕಡೆ ಓಡೋಗೋ ನೀರನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೊಳವೆ ಪೈಪಲ್ಲಿ ಈ ನಮ್ಮ ಬೋರ್ವೆಲ್ಗೆ ತರಿಸಿ ಆ ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಕೇಸಿಂಗ್ ಪೈಪ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಟ್ಟೆ ಸುತ್ತಿ, ಮೆಶ್ ಸುತ್ತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಡಿಸೈನು ಇದೆ, ಫೋಟೋಸ್ಗಳು ಇದೆ, ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗಿದೆ ಆ ಪೂರ್ತಿ ಇದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲವೂ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಅವರು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಅವ್ರು ಅದನ್ನು ತಗೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಸೆಷನ್ನು, ಬಟ್ ಅವ್ರು ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ವಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಮುಂದಿನ ಬುಧವಾರ ರೇವಣ್ಣ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಆ ಮಳೆ ನೀರು ಕೊಯ್ಲು ಮತ್ತು ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಜಲ ಮರುಪೂರಣ, ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಬೋರ್ವೆಲ್ ರೀಚಾರ್ಜಿಂಗ್, MM ಹಿಲ್ಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವರ ಅನುಭವನ ನಾವು ಮುಂದಿನ ವಾರ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಮಾಹಿತಿನೂ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವರ ಅನುಭವನೂ ನಾವು ಮುಂದಿನ ವಾರ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸರ್, ನಿನ್ನೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಜೊತೆನಲ್ಲೂ ಕೆಲವು ಫೋಟೋಗಳೆಲ್ಲ ಹಂಚ್ಕೊಂಡ್ರು. ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಎ ಹಾಫ್ ಅನ್ ಅವರ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್. ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹೌದು. ಸೊ ಕೆಲವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಅದು ಬಹಳ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಅವರು ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಆ ಕೇಸಿಂಗ್ ಪೈಪ್ ಬಿಡಿಸಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಹಾಕಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಆಮೇಲೆ ಆ ಮೆಶ್ಗಳು ತಗೊಂಬಂದು SJP ರೋಡಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮೆಶ್ ತಗೊಂಬಂದಿದ್ದು, ಆ ಮೆಷನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸುತ್ತಿರೋದು, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನೋಡಿ ವಿತ್ ಲೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ವಿತ್ ಆಟೋಮೇಷನ್, JCB ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ. ಸರ್, ಅವರ ಟೋಪೋಗ್ರಫಿಗೆ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಯಲಿ ಅಪ್ರಿಷಿಯಬಲ್. ಹೌದೌದು. ನಾನು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದೀನಿ ಅವ್ರದ್ದು. ತುಂಬಾ ಬೆಟ್ಟನೇ ಅದು. ಹೌದು, ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್. ಹೌದು. ಅದನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಬಿಡ್ತ್ ಇಲ್ಲ ಅದು. ಇಲ್ಲ, ಹೌದು. ಸೊ ಬಟ್ ಬಹಳ ಮೆಟಿಕ್ಯುಲಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ರೈಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಸರ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಬೀಳೋ ನೀರೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಪಾಪ ನೀರು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಅದೊಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆಯ್ತು. ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗಂತ 100% ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಕ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ, ರೈನ್ ಕ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್. ಅದನ್ನ 2 ಸ್ಟೇಜ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬೇರೆ ಇದೆ, ರೀಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪಿಟ್ ಬೇರೆ ಇದೆ, ವಿತ್ ಅನ್ ಇಂಟರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ 2. ನೋಡಿ, ನಾನು ಅವ್ರ ತೋಟಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಬಹುಶಃ ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳಿಂದ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಆವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರಿತ್ತಲ್ಲಿ, ಜಿನ್ಕ್ತಾ ಇತ್ತು ನೀರು. ಇವಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ದೇ ಆರ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನೀವ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಇವಾಗ ಹೆಂಗಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು 28ಕ್ಕೋ 30ಕ್ಕೋ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ತಾನೇ ಯಾರೋ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ತೆಂಗಿನ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಡ್ವಾರ್ಫ್ ವೆರೈಟಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ನೀರ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸರ್. ತುಂಬಾ ನೀರ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಈಗ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರೋ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋದೇ ನೀರು. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಬೆಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಅವರ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ನಾಟಿ
ಇದು ಹೋದ್ರೆ ಉತ್ತಮ ಅಂತ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸರ್. ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಯಾರನ್ನೂ ಡಿಸ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಸರ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಲಹೆ ಏನಂದರೆ, ಒಂದು 80% ಆಫ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡು ಚೆಪ್ಟೂರ್ ಟಾಲ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ 36/36. ಒಂದು 20% ಆಫ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ 24/24 27/27ಗೆ ಡಾರ್ಫ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಅದನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಬೇರೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಲಿ. ಅದು HF ಹಸು ತಂದು ಇಂಡಿ ಇಟ್ಟು ಹಾಲು ಕರೆದಂಗೆ ಅದು. ಅದಕ್ಕೆ ಅದೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫ್ರೀನೇ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ವರ್ಮಿ ಕಾಂಪೋಸ್ಟು, ನೀರು ಅದೆಲ್ಲ ಏನು ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಕೊಡಿ. ಅದರದ್ದು ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರಲಿ. ಅದೆಷ್ಟು ಎಳ್ನೀರು ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅದು ಎಷ್ಟು ರೋಗರಹಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಎಳ್ನೀರು, ಈಗ ಬೇಗ ಬಿಡುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್. ಅದೇ ಅದನ್ನ 3 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅದು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡೋಣ. ಬಟ್ ಬ್ಲಾಂಕೆಟ್ ಆಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ. ನೋಯಿಂಗ್ಲಿ ಈ ಮುಂದಿನ ಬದಲಾದ ಕಾಲಮಾನದಲ್ಲಿ ಅವೆಲ್ಲ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗೋದು ಕಷ್ಟ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ತಿಪ್ಟೂರ್ ಟಾಲೆ ನಡುಗ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ. ಇನ್ನಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿವ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ. ಬಟ್ ಡಿಸ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಮುರಳೀಧರವ್ರಿಗೂ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದಷ್ಟೇ, 20% ಆಫ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಆ ಡಾರ್ಫ್ನ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಬಟ್ ಅದರದ್ದು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸೇ ಬೇರೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವೋ ಇನ್ ಜನರಲ್ಲು, ಇದನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಆವಾಗ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಅದು ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬಂದರೆ ಒಳ್ಳೇದೇ, ವೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗುಡ್ಡು. ಇಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಆದ್ರೂ ಯು ಆರ್ ಲೂಸಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಇದಂತೂ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ತಿಪ್ಟೂರ್ ಇದ್ದಿದ್ರಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ತೆಂಗು ಕೃಷಿ ಮಾಡೋರು ಇದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸರ್ ನಿಮ್ದು ಇದು ಸೋಲಾರ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ ಸರ್? ನೀರೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ ತಿರುಮಲ ಪ್ರಸಾದ್. ನಾನು ಪ್ಯಾನಲ್ ತರ್ಸಿ ಹಾಕಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದು 4. ಬಟ್ ನನ್ನ ಬೋರ್ವೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ನೀರಿಲ್ಲ, ಶಂಕುತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಮಳೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಇವಾಗ ಪ್ಯಾನಲ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ನೀರು ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಲಿ? ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲ ಅದೇನೋ ಅವ್ರು ಬಂದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಡ್ರಾ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಐ ನೋ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನಾವು ಅದು ಅಂಡರ್ ಸೈಜಿಂಗ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಐ ಸೈಜ್ಡ್ ಇಟ್, ಅಂಡರ್ ಸೈಜ್ಡ್ ಇಟ್. ಅದು VOC ಅಂತೀವಿ, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಓಪನ್ ಟರ್ಮಿನಲ್. VOC ಬಂದು 270-280 ಬರ್ತಾ ಇದೆ 9 ಪ್ಯಾನಲ್ ಇಂದ. ಅದನ್ನ 420ಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಬೇಕು VOC-ನ. ಯಾವಾಗ VOC 420ಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೋ ಅವಾಗ 8 amps 9 amps ಕರೆಂಟ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ VOC-ನೇ ಕಮ್ಮಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ 5 amps ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 26 Hz ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ VFD-ನಲ್ಲಿ. VFD-ನಲ್ಲಿ 45 Hz ಬಿಲ್ಡಪ್ ಆಗಬೇಕು. ಅವಾಗ ಫುಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬೋರ್ವೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ನೀರು ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಥವಾ ಓಪನ್ ಬಾವಿಗೂ ನೀರಿನ್ನು ಬಂದಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ಯಾನಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾಕೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿ? ಐ ನೋ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಇನ್ನೇನು ಇವಾಗ ಮಳೆಗಾಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮಗೆ ಬೆಸ್ಕಾಮ್ದು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸರ್. ಇವಾಗ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಅಂತೂ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಸರ್. ಮತ್ತೆ ಹಂಗೆ ಅದನ್ನ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲಸನೂ ಆಗ್ದಂಗೆ ಅದನ್ನ ಸುಮ್ಮನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಇರಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ಅದು ಹಾಗೆ ಕೂತಿದೆ, ನನಗೆ ಹೋದಾಗೆಲ್ಲ ರಿಮೈಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನನಗೆ ಆ ಪ್ಯಾನಲ್ ತರಿಸಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೈಮ್ ಟಿಲ್ ನವೆಂಬರ್. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ನವೆಂಬರ್ ತನಕ ಇದೆ ನನಗೆ ಅದು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಸರಿ ಸರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಇವಾಗ ಜೂನ್ ಟು ನವೆಂಬರ್ ಒಳ್ಳೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾರು ಮೋಟ್ರ್ ಆನ್ ಮಾಡಲ್ವಲ್ಲ ಸರ್ ಸಕಲೇಶ್ಪುರದಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರೋದೇ ನವೆಂಬರಿಂದ ಆಚೆಗೆ. ಬಟ್ ಐ ನೋ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರು ಆ ಲೋಡ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು. 200 volts ಅಂತ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮೋಟರ್ ಲೋಡ್ನ. ಅವಾಗ 9.5 amps ತೋರಿಸ್ತು ಪ್ಯಾನಲ್. ಅಂದರೆ ಪ್ಯಾನಲ್ ಈಸ್ ಜನರೇಟಿಂಗ್ 9.5 amps ಬಟ್ ಅಂಡರ್ 200 volts ಲೋಡ್. ಬಟ್ ದ ಲೋಡ್ ಈಸ್ 400 volts. ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್ 380 volts ಅಲ್ವಾ, ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್. ಆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ಗೆ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ VOC ಓಪನ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಂತೀವಿ, ಅದು ಬರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ V is equal to V1 plus V2 plus V3 plus VN. ಆ VN ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಾನು. ಐ ಮೀನ್ VN-3 ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ. If I go to VN, then I will achieve that VOC, then that current. ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್, ನೀವು ಮಾಡಂತೂ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಆ ಫಂಕ್ಷನಾಲಿಟಿ ಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಹೇಗೆ ಅಂತಾನ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೇನೋ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲ ಮಾಡೋಣ ಸರ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಯಾರಿಟೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ ಫಂಡ್ಸ್ವೇ. ಹೌದೌದು ಸರ್, ಹೌದೌದು. ಆಗ್ಲಿ ಸರ್, ಸರಿ ಸರ್. ಐ ನೋ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಆಗುತ್ತೆ, ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸರ್.
ಏನಿಲ್ಲ, ಅದು ನೀವೇ ಒಂದು ಮುಂದೆ ಅದು ಸೋಲಾರ್ ಹಾಕೋರಿಗೆ ನೀವೇ ಮಾದರಿ ಆಗ್ತೀರಿ. ಇವಾಗ ಅದು ನಾವು ಪೀಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ನಮಗೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಯ್ತು, ಕಡಿಮೆ ಇದಾಯ್ತು ಅಂತ ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಇದಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಬ್ರು ನಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ನಲ್ಲೇ ಒಬ್ರು ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ, ಅವರು ಟೋಟಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಮಾಡಿದಾರೆ, ಅವ್ರದ್ದು ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನಮ್ದು ಈಗ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ರನ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಒಂದು ಹೀಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಅನ್ಕೊಮಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಖಂಡಿತ 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 ಅಲ್ಲ, ಖಂಡಿತ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ಅಂಡರ್ ಸೈಜಿಂಗ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ ಸರ್, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್. ಹೌದು ಹೇಳಿ ಸರ್, ಹೌದು ಅರ್ಥ ಅಂಡರ್ ಆಯ್ತು ನೀವು ಸೈಜಿಂಗ್ ಹೇಳೋದು. ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅಂಡರ್ ಸೈಜಿಂಗ್. ಅಲ್ಲ ಇವಾಗ ನೀವು ಸುಮ್ನೆ ಇಟ್ರೆ ಕೂಡ ವ್ಯಾರಂಟಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಎಂಬುದು ತಿರುಗ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್, ಅದು 1 ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ, ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಇವಾಗ ನನಗೆ 270 volts ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, 1 ಇಂಚ್ 1.25 ಇಂಚ್ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ. 26 ಹರ್ಡ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. VFD 26 ಹರ್ಡ್ಸ್ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಒಂದ್ ಇಂಚು 1.25 ಇಂಚ್ ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಬೋರ್ವೆಲ್ಲಿಂದ. ಬಟ್ ಅದನ್ನ ನಾನು 2 ಇಂಚಿನ ಮೇನ್ ಲೈನ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಳ್ಳಲ್ಲ. ಅದೇ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಪಕ್ಕನೇ ನಾನು ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಪೈಪ್ ಹಾಕೊಂಡು ಆ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಪಕ್ಕ ಇರೋ ಎಲ್ಲ ಗಿಡಕ್ಕೂ ನೀರು ಬಿಡ್ಬೋದು. ನಾನು ಹಿಂಡಿ ದ್ರಾವಣ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ದ ವಾಟರ್. ಅದಕ್ಕೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರಿ ಸರ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜಿಂಗ್. ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನದಿ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಪಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೀರು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಕಳೆದ ವಾರ ಬೋರ್ವೆಲ್ ನೀರಿಂದ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಮುಂದಿನ ವಾರ ರೇವಣ್ಣವ್ರು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ನಾವು ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಸರ್ ಅವರು ಇದು, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರದೀಪ್ ಸರ್ದು ಅವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಏನೇನು ಸಾಧಕ ಬಾಧಕಗಳಿದೆ ಅದ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಚರ್ಚೆ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಆಗಲಿ ಒಂದು ವಾರ ಅಥವಾ 2 ವಾರ ದಯವಿಟ್ಟು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಮಳೆ ನೀರು ಕೊಯ್ಲು ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗಿಗೆ ಏನೇನು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗಳಿದೆ, ಯಾವ ಟೊಪೋಗ್ರಫಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಮುರಳೀಧರ್ ಸರ್. ನಮ್ಮ ತೋಟದ ಟೊಪೋಗ್ರಫಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸರ್ಫೇಸು, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇವೆಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಗಳು ವೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ವಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋ ಥರ. ಹಾಗಾಗಿ ಖಂಡಿತ ಒಂದೊಂದು ಲೊಕೇಶನಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಟ್ರೆಂಚಸ್ಸು, ಬಂಡ್ಸು, ರೀಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪಿಟ್ಸು, ಆಮೇಲೆ ಬೋರ್ವೆಲ್ ರೀಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಇಫ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡು, ಅಥವಾ ಫಾರ್ಮ್ ಪಾಂಡು ರೀಚಾರ್ಜಿಂಗು ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಬಿದ್ದ ನೀರನ್ನು ಓಡ್ತಾ ಇರೋ ನೀರನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು, ನಿಂತ ನೀರನ್ನು ಇಂಗಿಸ್ಬೇಕು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಮಸಗಿ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಓಡುವ ನೀರನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನಿಂತ ನೀರನ್ನು ಇಂಗಿಸಿ ಅಂತ. ಇದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಸಗಿಯವರು ಸಾಕಷ್ಟು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವ್ರ ಬುಕ್ಸ್ಗಳಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಸೊ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮಸಗಿಯವ್ರ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿರೋ ಕೆಲವು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ನ ನಾನು ಈ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದು ವೆಡ್ನೆಸ್ಡೇ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಬಲ್ಲೆ. ನಾನು 2 ತೋಟಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ದೆ, MS ಫಾರ್ಮ್ಗೂ ಬಂದಿದ್ದರು, ಹಾಸನಕ್ಕೂ ಬಂದಿದ್ದರು. ಪ್ಲಸ್ ಯಾವುದೋ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟಾಗಿ ಕರೆಸಿದ್ವಿ. ಅವ್ರನ್ನ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೆ. ಈಸ್ ನೋ ಮೋರ್ ನಾವು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಮಸಗಿ ಅಂತ ಗೂಗಲ್ ಮಾಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವರ ರಚನೆಗಳು ಸಾಕಷ್ಟಿದೆ, ಅವರ ಅನುಭವಗಳು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಅದು ಇವೆಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಸರ್. ಒಂದೊಂದು ಟೊಪೋಗ್ರಫಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ರಿಮೇನ್ ಸೇಮ್. ಓಡುವ ನೀರನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನಿಂತ ನೀರನ್ನು ಇಂಗಿಸಿ ಅಂತ. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಳೆ ನೀರು ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದವರು, ಅವಕಾಶ ಇದ್ದವರು ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮರುಪೂರಣ, ಬೋರ್ವೆಲ್ ರೀಚಾರ್ಜಿಂಗು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ತೋಟದಲ್ಲೇ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿನಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕಿರು ಜಲಾನಯನಗಳು, ಸಣ್ಣ ಮಿನಿ ಪಾಂಡ್ಸ್ಗಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿತೌಟ್ ಪಾಂಡ್ ಲೈನರು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಕಲಿತಾ ಹೋಗೋಣ ಮಳೆಗಾಲದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ. ನಮ್ಗೆ ಅದೇ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ ಸರ್. ಜೂನ್, ಜುಲೈ, ಆಗಸ್ಟ್ ಮಳೆ ನೀರು ಬಗ್ಗೆನೇ ಮಾತಾಡೋಣ. 3 ತಿಂಗಳು ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅಲ್ಲಿ ಆ ನೀಲ ತೊಂದರೆ ಮಾಡಿ ಮಳೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಷ್ಟ. ನೋಡಿ, 26ನೇ ತಾರೀಕು ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಮುಂಗಾರು ಅಂದ್ರಲ್ಲ, ಅದು ಇವಾಗ ಬರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರಣ ಆಗಿದೆ. ಸ್ಕೈಮ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ವೆದರ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಇದೆ. ನಿನ್ನೆ ಅವರು ಆ ಸ್ಕೈಮ್ಯಾಟ್ MD ಒಂದು ಪ್ರೆಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಈಗ ಲಕ್ಷದ್ವೀಪದಿಂದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ ನಿನ್ನೆಯಿಂದ 19 ಮೇ. ಅದೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಅಂಡಮಾನ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರೋ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ನ ತಾನು ಎಳ್ಕೊಂಡು ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಯಮನ್ ಅನ್ನೋ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಕಡೆಗೆ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಂತೆ. ಅಂದರೆ ಈ ನಮಗೇನು ಮುಂಗಾರು ಮಾರುತಗಳು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅಂಡಮಾನ್ ದಾಟ್ಕೊಂಡು ಕೇರಳ ಕರಾವಳಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ 26ಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲವೂ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಉಲ್ಟಾಗೋಗಿದೆ. ಅದ್ಯಾವುದೋ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಅದು ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರದ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ, ಅಂದರೆ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಕೋಸ್ಟಲ್, ನಮ್ಮ ಕೋಸ್ಟಲ್ಲಿಂದ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವಾಗ ನಮಗೆ 26ನೇ ತಾರೀಕು ಮುಂಗಾರು ಬರುತ್ತೆ ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಅಂದಿದ್ದು ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಇತ್ತು.
ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಈ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮುಂಗಾರು ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ, ಬರೀ ಮೋಡ ಬರುತ್ತಾ, ಮಳೆನೂ ಬರುತ್ತಾ, ಮೋಡ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತಾ ಸರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್. ಯಾವುದನ್ನು ಹೇಳಲಾರದಂಥ ಅತಂತ್ರ ಸ್ಥಿತಿ ನಾವಿದ್ದೀವಿ ಇವಾಗ. ಅವರು ಸ್ಕೈಮೆಟ್ನವ್ರು ಅಷ್ಟು ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಸರ್ ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟ್. ಅವರು ದುಡ್ಡಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ತಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅನುಕೂಲನೋ ಅದನ್ನ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ಯಾವಾಗೋ ಒಂದ್ಸರಿ ಅವ್ರ ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. IMD ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ 100% ಕರೆಕ್ಟ್. ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಕೂಡ ಅವರು ಒಂದ್ ದಿವಸ 2 ದಿವಸ 3 ದಿವಸ ಮುಂಚೆನೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆಗ್ಲಿ ಮುಂಚೆನೆ ಹೇಳಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ IMD ಅವ್ರು. ಅಲ್ಲ ನೋಡೋಣ, ಅಂದರೆ ಇದನ್ನ ಏನಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಮಳೆ ಬಂದಾಗಲೇ ನಮಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಈ ಸ್ಕೈಮೆಟ್ನವರು ಮತ್ತೆ ಈ ಕಂಪನೀಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಸರ್, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಜೊತೆ ಟೈಅಪ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅನುಕೂಲವಾಗಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ಸೊ ಬಾರಿ ಎಲ್ಲದ್ರಲ್ಲೂ ಮೋಸ ಇದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು. ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ, ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಲ್ಲ. 26ಕ್ಕೆ ಮುಂಗಾರು ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ 31ನೇ ತಾರೀಕು ನಮಗೆ ಬಂದರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ IMD ಪ್ರೊಡಿಕ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ವಾರ್ಸು ನಡಿಬಹುದು ಸರ್.